Okay, so hello and welcome everyone today. So today we will see how we can start with creating Facebook page and all. Okay, so that we can run our advertisements. Okay, because Facebook page is very much important. You may have the Facebook profile, but from profile we cannot run the ad. We need a page from which we can run the ads. Okay, so we'll start with creating a page, how we can create a page and all. Okay, so let's see that, but before that let me tell you some small differences between the page and the profile. Okay, so here I have opened my profile. This is my profile. Okay, so let's say that's my profile. That's when I was conducting a session in Java 1 2013. Okay, and a lot of other stuff. Okay, so this is basically a profile. This is basically a profile. Okay, so when we talk about profile means basically all your friends and families and relatives or colleagues you can connect. Okay, you can just write all those other, or you can just post all the other information. Okay, but mostly you connect with the people, okay, so that's how we can just work on things. But again there is a small limitation. If I talk about, let's say, profile. Okay, so there is a small limitation on profile for friends and all. So if I say on profile we can have only, let's say, 4,000 friends, sorry, 5,000 friends max. Okay, so we can only have max 5,000 friends, but in page there is no limitation, so you can have unlimited likes or all that. Okay, so that's how we can just have the page. Okay. Mm. So that's why we should have a page instead of profile. Okay, so and we can run the ads and all. Okay, so this is, let's say, my page. This is my page. Okay, so where we post all the related content and whatever I want. Or this is basically a business page, so where we can just run ads, we can post anything business related and all those stuff. Okay, so that we can work. So I have a this uh, video banner as well, so I can have a video banner, I can have a slideshow, means multiple images there, or I can have a single image as well there. Okay, then here again I have connected my WhatsApp directly, so anyone can click on this button and they can SMS, they can message me on WhatsApp. Okay, so that is again an integration now, but your WhatsApp should be a business WhatsApp, not the regular WhatsApp. Okay, so then again you have an option to create a shop, so you can create a shop here. You can add your products. Okay, like I have added my books here, so that people can go and buy directly from here as well. Okay, I can promote my services. I can promote my services. I can add my services here. Okay, by clicking here, see all, I can go to see all and all. Okay, so in left side, if you can see, there is an option, or there is let's say a box. Okay, we can say like this. So these all tabs are basically, or we can call it a menu. Okay, vertical menu or whatever. Okay, so this is not available on your profile. This will not be available on your profile. Even you can have a very good URL like this. Even you can have a very good uh, URL like this. Okay, so you can set a URL for your page and all that. So it's a username or URL, whatever you want to call it. Okay, so you can just keep on adding them. You can just add them like that. You can create a shop. Okay, so you can create this shop here. Okay, that is again beneficial, means you can add your products directly here and you can sell directly from Facebook. You can go and add your services. You can go and add your services there. Again, you can tell people or ask for services payments and all those. Okay, so all those options are there. Then on page there is, as I said, there is no limitation of followers or likes. Okay, as of now, if you can see, more, means so many followers I have. Okay, so I have more than 13,000 followers, approx 14,000 followers as of now. Okay, so approx 14,000 followers as of now, if you can see here. Okay, so approx 14,000 followers now I have, and you can add a lot of other things to it. Okay, and that becomes very easy for us. So we can just go and adding, like yesterday I had conducted a webinar, Chalo Atmanirbhar Bane. Okay, and that YouTube link again I have posted here, or directly published here. Then it's a banner for that same program. You can keep on adding content on your
page, okay, so that people start following you and all those things. Okay, one more thing, if you have a page created, okay, it will show you this as well on page transparency. When was your page created? So my page was created on, let's say, 22nd August 2011. Okay, so it's been now more than some, I mean, 8 9 years. Okay, so many years are there, and I'm continuously working from the time. Okay, so we can see all those stuff. Okay, keep on posting a lot of different related things. Okay, so you can just create a lot of different type of content, and you can keep on adding those content. Okay, so when you add those contents, it's always better to, let's say, create such kind of content, because whenever you create such content, it becomes easy for uh, okay, people to follow you and all, because if you keep on sharing related business related or whatever the thing you want to pursue, okay, so you can just keep on updating or adding content. Okay, so you can just go on adding content and all. Okay, so as you can see that I keep on adding content and all. Okay, so even you can go live. If you can see, this video was live. Okay, so like upcoming courses, how to build a business without a website. Okay, so all those, again, if you can see, I was live with a particular backdrop. Okay, so because that was possible, because I use generally, or I have created a small setup at my place with a green backdrop, and also I can just edit that even in live video. Okay, and I can go live with, let's say, uh, uh, with the customized background and whatever I want. Okay, so that's again a good way to connect people and all. Okay, so you can just keep on adding things. Okay, so you can just work on different stuff. Okay, fine. So this is basically a page where you get a lot of options. Okay, so you get shop. If I click on shop, okay, so I can see some of the products I have added. Then if you click on services, there are some services I have added which are available and people can see. If you have added some offers, as of now there is no offer. Okay, there was an old offer now, but it is not now. Okay, so we can add offers, we can add about events. Okay, so you can create events, and also as of now we had created some few events last time, so it shows that. Post photos, videos. Okay, so all those stuff people can go and check on your stuff directly. You can even feature a video. You can even feature a video which will play directly when people click on the your video tab. Okay, so it will go and click on, people will directly see that. Okay, we'll be able to see that. Fine, so you can just keep on adding things. Then live videos, again, if you were live on some website or somewhere. Okay, so you can see those stuff. Okay, then about is option there. Then we can have a job option as well there. Okay, because job is again a very good thing. Let's say you can post directly the job requirements, and let's say if you want to recruit anyone, you can even post these kind of requirements directly on your page, and people will contact you. You will get the resumes and all those things. Okay, so you can get all those things. Okay, so we can directly post here. So as we had posted for, let's say, HR assistant and, let's say, digital marketing executive we were looking for. So because we wanted to increase our team and all, so I posted directly here, and we got a lot of inquiries there. Okay, so if you can see, I can show you one number from this. Let's say 222 job applications we were having. Okay, so that's again a big number. Okay, I hope you can see this here. Let me mark it. Okay, so people, 222 people have applied for that, and all that. Okay, so you can use that option as well. Okay, and then you can create a community as well around your page. Okay, and so if you want to create a page or group, means community around your uh, page, you can create that as well. Okay, you can even from here, you can just go and like or invite people to like your page. Okay, so there are a lot of options. Okay, let me click on that.
Okay, so how we can create this page. Okay, so first thing is how we can create the page and how we will be able to access it. Okay, so let's create page. So again, I'm back to the home feed. Okay, so Facebook home, or we can say the feed, whatever you want to call it. So before that, let's create a page. I hope everyone is not having a page or something. Okay, so try to create a page with your name, or let's say related to your business, some name related to your business, so that you can uh, work on that or create a particular stuff. Okay, so like that. Okay, so you can create page like that. So let's say I'll click on create. So here you can click on create. Okay, and you can create that page. Okay, so if I, let's say, take a box like this, so you can, let's simply click on this create. Okay, you can click on create and you will get a lot of options like that. So you can create a page, you can let's say create a page, you can create a page here, you can create an ad here, you can create a group. Okay, you can create event, you can create marketplace listing, and even you can create a fundraiser event. Okay, where people can means get the money or all that. Okay, so you can do all those things from here. Okay, but now let's click on create page. Okay, we will, as of now, we will just use create page here. So for this we will just use this. Okay, आपण just तेच वापरणार आहे. Yeah, so डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट्स, आता आपण बिझनेस करता किंवा ब्रँड करता बनवतोय, किंवा आपण आपल्या करता स्वतः करता जर बनवतो तर वी कॅन यूज बिझनेस. ब्रँड करता जर वापरतो तर वी कॅन यूज दिस बिझनेस और ब्रँड. ठीक आहे, आपण जर आपल्या स्वतःचा किंवा कम्युनिटी किंवा कुठलं काही पेज असं क्रिएट करतो तर वी कॅन यूज पब्लिक फिगर और समथिंग लाईक दॅट. Okay, so all those options are there and you can create different pages. Let's create whatever you want. Okay, आपण समजा पब्लिक फिगर किंवा कम्युनिटी घेऊया. I'll create a page for a with name, some name, let's say network marketing. Okay, or let's say mastery, kind of that, network marketing mastery. Okay, so let's create some category. So I can say, okay, so if I type anything, मी जर काही पण इथे टाईप केलं तर इथे तुम्हाला ऑप्शन्स अवेलेबल दाखवेल. ओके, सो some options दिसेल. Okay, so I can, let's say, like type something and it will show me related options. Okay, so if I type some options, it will show me like that. Okay, so let's say not a business, I'm selecting not a business now. Okay, so नंतर तुम्ही चेंज पण करू शकता category not relate. म्हणजे if you feel that okay it's not related, you should change the stuff. Okay, so you can even change that. Okay, in case if you feel it is not suited here, you can just click on this get started here, and I'll put it here. Okay, and let's search some name here. Okay, so here again you will get similar options. तिथे पण आपल्याला similar काही options आपल्याला दिसतील. ठीक आहे, so you can try different options. Okay, तर वेगवेगळे ऑप्शन्स इथे अवेलेबल आहे. आता कुठलं आपल्याला हवं ते आपण बघू शकतो. ओके, आणि आपण तसं हे करू शकतो. समजा आपण म्हटलं की ट्रेनिंग आपल्याला टाकायचं आहे. ओके, सो यू कॅन चेक लाईक दॅट. So computer training school, dance training school, driver improvement, whatever you want to add. Okay, specialist school, whatever you want to call it. Okay, or you can try other options like coaching and all. Okay, so whatever you want to call, you can just use those options. Okay, सो जे ऑप्शन पाहिजे आपल्याला ते आपण इथे घेऊ शकतो. आता ट्रेनर म्हणून येत नाही स्पेसिफिकली. आपण जर सर्च केलं तर ट्रेनर असे वेगवेगळे दाखवतो. त्याच्यामुळे you can either use personal coach or coach. Okay, like that. Okay, you can try whatever different options. Let's say marketing agency, internet marketing service, whatever you want to call it. Okay, so advertising and marketing. Fine, so depending on things, whatever you want to use, you can just use. Let's say I'll use this. Okay, so if you want to put an address, you can add the address. Let's say for me now, I'll add Pune, postal code 41038. Okay, phone number is optional. You can use the phone number as per if you want. Okay, so I can click don't show my address, so it will only show the city, not the detailed address. Detailed address पाहिजे तर आपण टाकू शकतो इथे, तसं तो ऑप्शनल आहे. ठीक आहे, सो
let's continue. Now it's asking me, okay, so then we change color. Before that it was optional. Let's say I'll say just like this, so backward. Okay, I'll just not add anything else. Okay, so now it will create a page with the name, let's say network marketing mastery. Okay, now you can add the प्रोफाईल पिक्चर एखादा ऍड करायचंय तुम्हाला ते ऍड करू शकता. आपण मी सध्या स्किप करतोय. ठीक आहे, आपल्याला जर इमेज एखादी कॅनवावरनं बनवून आपण ते हे करू शकतो. आता कव्हर फोटो तो विचारतो की कव्हर फोटो ऍड करा, तर इथे पण मी जनरली आता सध्या इनिशियली आय जस्ट स्किप इट. ठीक आहे, कव्हर फोटो आपला इथे येईल, इथे प्रोफाईल पिक्चर येईल है ना, कव्हर फोटो इथे, इथे कव्हर फोटो येईल, इथे इमेज येईल. ओके, अँड यू कॅन आस्क युअर पीपल टू क्रिएट अँड ऑल दॅट. ठीक आहे, आता आपल्याला समजा कोणाला लाईक फॉरवर्ड हे करायचं आहे किंवा इन्व्हाइट करायचं आहे, तर यू कॅन सिम्पली इन्व्हाइट people like this. Okay, and we can just move ahead with that. So now the page is created. Okay, you can create your page name here, you can create the page name here. Current page name पण आपण create करायला पाहिजे, पण initially खूपदा तुम्हाला मिळणार नाही. At least एक आता 0 likes are there. Okay, initially there are 0 likes. Okay, so you should have at least 10 likes, you should have at least 10 likes or 25 likes. Okay, then you will get this page name. So you can click on page name and you can try, let's say I'll use the same name if it is available. Okay, so let's try this. Let's say network marketing mastery. Okay, it is available. Great. So I'll try to create that. Okay, कधी कधी देत नाही, पण let's see अगर जर आपल्याला मिळालं तर okay, it's ready. Okay, that's good. So now I have got this one. Okay, आता जर वर आपण URL बघितलं, इथे आपण जर URL चेक केलं तर I can simply check की okay, let me. Okay, so it's like anything means I'll, let's say, click here. Okay, so किंवा मी इथे आता याला टाईप करतोय. ठीक आहे, तर कुठे पण मी जर याला ऍड केलं तर बघा वर जे आपल्याला दिसतंय. ठीक आहे, तर प्रॉपर URL माझ्याकरता सेट झालाय, नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी. Okay, so I can go and use that anywhere, I can go and use that. Okay, or I can simply share it with people. पर्टिक्युलर लिंक वेगळी शेअर किंवा सगळे कस्टमाइज लिंक आपल्याला आता क्रिएट करून मिळाले. ठीक आहे, नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी आपल्याला क्रिएट करून मिळाले अँड वी कॅन यूज दॅट. ठीक आहे, आता आपण त्याला यूज करू शकतो इझिली. ठीक आहे, आणि इथं लिंक क्रिएट झाल्यावर मग आपण ते शेअर करू शकतो. जसं आपण आपलं पेज जर क्रिएट करतोय तर बेसिकली ट्राय टू क्रिएट इट विथ युअर नेम अँड सरनेम. ओके, सो यू शुड गेट इट. ठीक आहे, जर कधी आता होऊ शकतं कधी कधी की त्या नावाचं ऑलरेडी जर एखादं पेज असेल तर ट्राय टू ऍड समथिंग एल्स विथ इट. ओके, अँड क्रिएट, गेट इट क्रिएटेड. ठीक आहे, आता पेज क्रिएट झाल्यावर आपल्याला भरपूर साऱ्या गोष्टी अजून याच्यामध्ये ऍड करायच्या आहे किंवा एडिट करायच्या आहे. ठीक आहे, सगळ्यात मेन आपल्याला सेटिंग्स मध्ये खूप साऱ्या गोष्टी हे करायच्या आहेत. तर वी विल गो टू सेटिंग्स. ठीक आहे, इथे आपण सेटिंग्स मध्ये जातोय. ठीक आहे, सेटिंग्स मध्ये आपण बघूया की आपल्याला काय काय इथे ऍड करायचं. दिस सो दे हिअर इट इज सेटिंग्स, सेटिंग्स ऑप्शन आहे. ठीक आहे, सेटिंग्स मध्ये आपण जाऊन चेक करणार की काय काय ऑप्शन्स आपल्याकडे अवेलेबल आहे. ठीक आहे, तर सेटिंग्सवर मी क्लिक केलंय आणि सेटिंग्समध्ये आता सगळ्यात पहिले पेज इन्फो जे ऑप्शन आहे त्याच्यावर आपण क्लिक करणार. लेफ्ट साईडला पेज इन्फो म्हणून ऑप्शन होतं, तिथे आपण क्लिक केलंय. ठीक आहे, इथे आता डिस्क्रिप्शन आपल्याला आपलं द्यायचं आहे. लेट्स से मी म्हटलं की नेटवर्क marketing mastery, let's say this is a training program for network marketing people, whatever. जसं आपल्याला जे काही एक मी जस्ट आता डेमो म्हणून इथे ऍड केलंय डिस्क्रिप्शन. ठीक आहे, आणि त्याला म्हटलं सेव्ह चेंजेस. ठीक आहे, तिथे आता कॅटेगरीज मध्ये बघा आपण जे सिलेक्ट केलं होतं ते आलेलं आहे, पण मला जर वाटतं की एखादं अजून काही ऍड करायचं तर आय कॅन गो अँड ऍड दॅट. ठीक आहे, तर मी परत मार्केटिंग इथे सर्च केलं तर मला हा इथे काही ऑप्शन्स दाखवतोय. ठीक आहे, इथे मार्केटिंग एजन्सी मी टाकू शकतो. ठीक आहे, इथे मी परत एक वाटलं तर मी ऍड करू शकतो. ठीक आहे, तर सॉरी मार्केटिंग परत मी सर्च केलं, इंटरनेट मार्केटिंग सर्व्हिसेस म्हणतोय, परत मी त्याला ऍड केलं. ठीक आहे, सो आय कॅन ऍड सम कॅटेगरीज लाईक दॅट. ठीक आहे, वेगवेगळ्या कॅटेगरीज आपण 2-3 कॅटेगरीज इथे ऍड करू शकतो, जास्त ऍड करायचे नाही, नाहीतर मग ते परत कन्फ्युजन क्रिएट होतं. ठीक आहे, सो इट्स बेटर यू कॅन ऍड 2-3 मॅक्स.
Okay, if you don't want to add number or something, just click here that okay my page doesn't have a phone number. Okay, in case तुम्हाला website वगैरे काही दाखवायची नसेल तर again click on that. Okay, my page does not have website. Similarly for email, परत आपण click करूया की my page does not have email address. Okay, and every time you have to click on save changes so that it saves. Okay, म्हणजे ते save करून घेईल. ठीक आहे, म्हणजे तो ते सेव्ह करून देईल. आता हे जे आपण इथे डिस्क्रिप्शन ऍड केलं यालाच आपण कॉपी करू शकतो. काही आपल्याला खाली एक ऑप्शन आहे इम्प्रेसम म्हणून, इम्प्रेसम. ठीक आहे, आता इम्प्रेसम इज नथिंग बट डिस्क्रिप्शन, पण हे काही कंट्रीज करता आपल्याला लागतं, जसं ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्वित्झर्लंड वगैरे आहे, तिथले जे बिझनेस रूल्स आहेत त्याच्याकरता आपल्याला इथे ते लागतं. ठीक आहे, तर आपण तेच कॉपी केलंय, वरचंच इथे खाली कॉपी केलेलं आहे, नथिंग एल्स. ठीक आहे, माझ्या पेजवर तर तसं मी ब्लँक ठेवलेलं आहे. ठीक आहे, आय एम नॉट टार्गेटिंग स्पेसिफिकली जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्वित्झर्लंड. ठीक आहे, त्याच्यामुळे मला काही गरज नाही आहे. ठीक आहे, बट इफ इन केस आपल्याला हवं की ओके वी कॅन कीप इट. त्याच्यानंतर इथे आपण ॲड्रेस करता आलो तर ॲड्रेस आपल्याला हॅश स्ट्रीट ॲड्रेस आपल्याला जर दाखवायचा असेल तर आपण इथे दाखवू शकतो, किंवा मी आता अनचेक केलंय तर तो डिटेल्ड ॲड्रेस मला मागणार नाही. ठीक आहे, डिटेल ॲड्रेस मला हे करणार नाही. ठीक आहे, कस्टमर्स मे विजिट द बिझनेस ॲड्रेस बाय चेकिंग, तो आपल्याला हाईड करू शकतो आपण. ठीक आहे, अनटिकिंग दिस वी कॅन हाईड द ॲड्रेस ऑफ युअर पेज. ठीक आहे, तर आपण अनटिक केलंय. ठीक आहे, आपल्याला नको ते सध्या काही दाखवायचं नाहीये, आपल्याला फक्त सिटी आणि लेट्स से हे दाखवायला. ओके, क्लिअर. इफ यू डिलिव्हर सम गुड्स, लेट्स से तुम्ही जर काही होम डिलिव्हरी सर्व्हिस वगैरे प्रोव्हाइड करताय किंवा काही करताय तर आपण इथे एरिया ऍड करू शकतो. एरिया आपण इथे ऍड करू शकतो. समजा मी इथे म्हटलं की फक्त मी वाकडलाच देणार आहे सर्व्हिस. ठीक आहे, तर आय कॅन सिलेक्ट दॅट. ओके की ओके वाकड मी सिलेक्ट केलं तर तिथे फक्त वाकडलाच आलं. मी जर म्हटलं की वाकडला नाही, मी इकडे औंधला पण देणार आहे सर्व्हिस, तर मी औंध परत ऍड करू शकतो. ठीक आहे, सो आय कॅन ऍड डिफरंट एरियाज ऑफ सिटी और लेट्स से द डिफरंट सिटीज. ठीक आहे, तसं आपण ऍड करू शकतो. तर आता इथे सध्या आपण काहीच ऍड केलेलं नाहीये, काही नाही. ठीक आहे, त्यानंतर आपल्याला जे आवर्स आहेत, आपल्याला समजा आवर्स टाकायचे की आपलं ऑफिस समजा किती ते किती ओपन आहे, किंवा आपण किती ते किती काम करतोय किंवा काय करतोय. ठीक आहे, तर यू कॅन सिलेक्ट दॅट की ओपन फॉर स्पेसिफिक सिलेक्टेड आवर्स आहे, तर आपण मग ते पर डे ते आवर्स समजा आपण सिलेक्ट करू. तर बाय डिफॉल्ट हा 9 to 17 म्हणजे 9 ते 5 दाखवतो. ठीक आहे, तर 9 ते 5 दाखवतो. इन केस आपल्याला असं ब्रेकमध्ये दाखवायचं की आपल्याला सरळ 9 ते 5 नाही सांगायचं, आपल्याला म्हणायचं की ब्रेकमध्ये आपण काम करणार आहे. 9 ते 5 ऐवजी आपण म्हटलं 9 ते 13 म्हणजे एक वाजेपर्यंत इथे करणार आहे. त्यानंतर आपण म्हटलं की ओके 5 पासून म्हणजे 17 पासून समजा आपण तिकडे समोर काम करतोय, लेट्स से 21 पर्यंत म्हणजे 9 वाजेपर्यंत. ठीक आहे, तर असं पण आपल्याला दाखवता येतं. वी कॅन ऍड दिस वे एज वेल. ठीक आहे, जस्ट बाय क्लिकिंग द ऍड म्हणजे प्लस बटन. ठीक आहे, आता हे असं नॉट नेसेसरी. आय इनिशियली आय जस्ट कीप इट 17 जे डिफॉल्ट आहे. ठीक आहे, ज्या ज्या दिवशी आपण काम करतोय ते आपण तिथे सिलेक्ट करून घेऊ शकतो. आता संडेला इन केस समजा आपण काम नाही करतोय तर संडेला हे करू शकतो. इन केस आपण 5 डेज फक्त वर्किंग करतोय, सॅटर्डे पण नाही करतोय, तर सॅटर्डेला पण आपण अनचेक केलं की तो दाखवणार नाही. ठीक आहे, सो ऑल दॅट वी कॅन यूज इट लाईक दॅट. ठीक आहे, तसं आपण हे करू शकतो, किंवा आपण जर ऑलवेज ओपन सिलेक्ट केलं तर कधी पण तो ऑलवेज ओपन दाखवेल. ठीक आहे, नो आवर्स अवेलेबल म्हटलं तर तसे तो आवर्स आपल्याला दाखवणार नाही किंवा नाही. इन केस आपलं ऑफिस कुठे आधी होतं किंवा कुठल्या कंपनी आधी होती आणि ज्याकरता आपण पेज बनवलं होतं ना, आता ते परमनंटली बंद झालंय किंवा क्लोज झालंय, तर यू कॅन सिम्पली क्लिक ऑन दिस की ओके परमनंटली क्लोज अँड इट विल शो इट लाईक दॅट. ठीक आहे, तर असं आपण ते दाखवू शकतो. पाहिजे तसे सेटिंग्स आपण त्याच्यावर करू शकतो. लेट्स से मी आता समजा हे पण सिलेक्ट केलंय आणि सेव्ह मेसेज सेव्ह चेंजेस केलंय. ठीक आहे, तर सेव्ह चेंजेस केल्यावर तो त्यांनी काय केलं की सेव्ह झालं, चेंजेस सेव्ह झालेत. ठीक आहे, तर टेम्पररी सर्व्हिस चेंजेस हे जे आहे हे आता ऑप्शन त्यांनी ऍड केलंय जस्ट फॉर दिस कोरोना एपिडेमिक. ओके, सो पॅन्डेमिक. ओके, सो आता म्हणजे जस्ट तुमचे काही चेंजेस आहेत का बिझनेस आवर्स मध्ये किंवा कुठल्या काही, वी कॅन सिलेक्ट ओके नो चेंजेस और वॉट एव्हर. ठीक आहे, सो यू कॅन से समथिंग लाईक दॅट. प्राइस रेंज आपल्याला काही दाखवायची असेल तर आपण ते दाखवू शकतो की ओके आपण किती फिगर्स मध्ये म्हणजे 1 फिगर, 2 फिगर, 3 फिगर, 4 फिगर्स मध्ये प्रॉडक्ट रेंज आपलं काय आहे किंवा कसं काय, किंवा आपण सिम्पली अनस्पेसिफाईड ठेवून आपण हे करू शकतो. ठीक आहे, आणि त्या हिशोबाने आपण त्याच्यावर हे करू शकतो. ठीक आहे, सो दॅट वे वी कॅन जस्ट ऍड ऑल दोज थिंग्स. ठीक आहे, तर इथे आपण काही गोष्टी ऍड केलेल्या आहेत. ओके, त्यानंतर आता आपण समजा बघूया मेसेजिंग मध्ये. तर मेसेजिंग मध्ये जर आता मी गेलो तर ते बाकी गोष्टी आपल्याला दिसतील. ओके, तर इथे आपण काय आहे की मेसेज
मेसेजिंगचं जे एक ऑप्शन आहे त्याच्यामध्ये आपण खूप साऱ्या गोष्टी इथे ऍड करू शकतो किंवा अपडेट करू शकतो. ठीक आहे. आता फेसबुक पेजचा तुमचा इनबॉक्स वेगळा असतो. तुम्हाला हे इथे इनबॉक्स दिसतोय. ठीक आहे. इथे इनबॉक्स जो आपल्याला दिसतोय इथे सगळे मेसेजेस येणार. ठीक आहे. फेसबुक पेजला इनबॉक्स इथे ऑप्शन आहे. इथे सगळे आपल्याला मेसेज मिळणार. लोक जे काही आपल्याला मेसेज करतील तर ते आपल्याला इथनं चेक करू शकतो. ठीक आहे. तर फेसबुक पेजचं मेसेंजर ऑप्शन थोडं वेगळं आहे. ठीक आहे. तर बट वी कॅन ऍक्सेस दॅट. ओके. आता इथे आपण हे म्हटलं की ओके रिटर्न की म्हणजे एंटर दाबल्यावर मेसेज चालला जाईल का, तर आपण ऑफ ठेवलं म्हणजे रिटर्न केल्यावर म्हणजे एंटर दाबल्यावर हे मेसेज जाणार नाही. आपल्याला पर्टिक्युलरली सेंड बटनवर क्लिक करावं लागेल तेव्हाच तो मेसेज येईल. कारण खूपदा आपण आपल्याला सवय असते की काही लिहिताना आपण एंटर प्रेस करतो. ठीक आहे. त्यामुळे ते मग आपण ऑफ ठेवलंय. ठीक आहे. ग्रीटिंग मेसेज कोणाला दाखवायचं आहे तर ते आपण दाखवू शकतो. लेट्स से मी अँड दिस इज अ रिली गुड ऑप्शन. ठीक आहे. खूप छान ऑप्शन आहे हे. कारण कसं आहे की कोणी पण जर माझ्या पेजला व्हिजिट करेल, कोणी पण जर माझ्या पेजला व्हिजिट करेल तर इट विल शो मेसेज विथ देअर नेम. ठीक आहे. जसं आता यांनी इथे एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला दाखवलंय. ठीक आहे. इथे एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला यांनी इथे दाखवलंय. ठीक आहे. की काय मेसेज जाईल. ठीक आहे. लेट मी डू वन थिंग. लेट मी झूम इट. लेट्स वेट. या आय थिंक इट्स बेटर नाउ. ठीक आहे. सो इथे एक्झाम्पल मध्ये त्यांनी आपल्याला दाखवलं की कसा मेसेज तिथे जाईल किंवा काय होईल. ठीक आहे. मेसेज या प्रकारातला त्यांना जाईल की ओके हाय अतुल पलांदूरकर म्हणजे जो कोणी व्हिजिट करेल त्याचं नाव. ठीक आहे. आता मी लॉग इन केलं त्याच्यामुळे बाय डिफॉल्ट तो माझंच नाव दाखवतोय. ठीक आहे. सो थँक्स फॉर गेटिंग इन टच विथ अस ऑन मेसेंजर. प्लीज सेंड अस एनी क्वेश्चन यू मे हॅव. असं एक छान मेसेज कोणाला पण जाईल. इन केस इफ यू वॉन्ट टू चेंज इट, ठीक आहे, इथे चेंज बटन आहे. इथे चेंज बटनवर क्लिक करून आपण तो मेसेज कस्टमाइज करू शकतो. ठीक आहे. चेंज बटनवर क्लिक करून आपण तो मेसेज कस्टमाइज करू शकतो. जसं आता समजा मी इथे चेंजवर क्लिक केलं तर इथे खाली ऑप्शन आलंय. ठीक आहे. खाली ऑप्शन आलंय. ठीक आहे. इथे मला त्यांनी दाखवलंय ऑप्शन. ठीक आहे. आय कॅन जस्ट चेंज दॅट. ठीक आहे. जे पाहिजे ते मी इथे ऍड करू शकतो. जसे मी म्हटलं रिगार्ड्स. ओके. अतुल पलांदूरकर. ठीक आहे. तर या प्रकाराने तो मला मेसेज तिथे दाखवेल. ओके. या प्रकारात तो मेसेज दाखवेल. आय विल सिम्पली क्लिक ओके सेव्ह. ठीक आहे. आणि सेव्ह म्हटल्यावर तो आता बघा इथे तो मेसेज अपडेट झालेला आहे. इथे तो मेसेज अपडेट झालेला आहे ना. रिगार्ड्स अतुल पलांदूरकर असं त्यांनी बरोबर इथनं लिहून दाखवलंय. ठीक आहे. सो ऑल दॅट ऑप्शन्स आर देअर. ठीक आहे. इन केस आपल्याला डायरेक्ट मेसेज करण्याकरता लोकांना ऑप्शन द्यायचं आहे तर यू कॅन ऍड दिस ऑप्शन हिअर. ठीक आहे. ही लिंक आपण शेअर करू शकतो लोकांना डायरेक्टली. मग लोकांना आपल्याला पेजवर मेसेज करू शकतात. ठीक आहे. मेसेंजर आपण आपल्या वेबसाईटला ऍड करू शकतो अँड दॅट इज रिअली अ गुड ऑप्शन. ठीक आहे. कारण आपण आपल्या वेबसाईटला सुद्धा मेसेंजर ऍड करू शकतो. अँड आय एम बिल्डिंग अ न्यू वेबसाईट. माझी एक नवीन मी वेबसाईट क्रिएट करतोय. त्यावर मी ऑलरेडी त्याला ऍड केलेलं आहे. ठीक आहे. आय जस्ट शो यू हाऊ डज इट लुक. ठीक आहे. इथे वेगळं ऑप्शन दिसतं ते. ठीक आहे. ऍड केल्यानंतर थोडं ते वेगळं दिसतं. दिस इज माय पेज अँड सेटिंग्स. सो मेसेजिंगवर मी आलोय. ठीक आहे. आता इथे जसं आपण जर बघितलं की इथे ऑप्शन आहे गेट स्टार्टेडचं. आपण इथे क्लिक करून आपण त्यावर कोड घेऊ शकतो आणि तिथनं आपण त्याला हे करू शकतो. तर गेट स्टार्टेड इज द ऑप्शन. इफ आय क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड तर चॅट प्लगइनचं मला एक ऑप्शन येतं आणि तो पूर्ण मी तिथे त्याला सेट करू शकतो. म्हणजे वेबसाईटवर मी सेट करू शकतो. तर वेबसाईटवर या प्रकारे असं जनरली राईट बॉटम कॉर्नरला एक मेसेंजरचा ऑप्शन येईल आणि आपण तिथनं हे करू शकतो. ठीक आहे. आय एम जस्ट क्रिएटिंग दॅट वेबसाईट. I'll just show you. Okay. Let's say palandurkar.com. एक नवीन वेबसाईट आम्ही आता अपडेट करतोय. जुनं थोडं फार हे झालं होतं. फार जुनी झाली होती वेबसाईट. म्हटलं चला नवीन आपण काहीतरी क्रिएट करूया. ठीक आहे. सो व्हॉट हॅपन. ओके. कदाचित आज इंटरनेट थोडं स्लो दिसतंय. ठीक आहे. हे बघा राईट बॉटम कॉर्नरला आपल्याला इथे हा मेसेज दिसतो. हाऊ कॅन आय हेल्प यू है ना. ठीक आहे. हाऊ कॅन आय हेल्प यू. ठीक आहे. आता इथे क्लिक करून आता मी जर फेसबुक लॉग इन केलेलं असेल तर इथे आय कॅन डायरेक्टली लॉग इन केलं असल्यामुळे डायरेक्टली मला तो म्हणतोय. ठीक आहे. कंटिन्यू ॲज अतुल म्हणून अँड वी कॅन कंटिन्यू दॅट. ओके. सो लाईकवाईज यू कॅन ॲड इट टू युअर वेबसाईट. ओके. यू कॅन ॲड इट टू युअर वेबसाईट. ठीक आहे. आपण ऑटोमेटेड मेसेजेस सेट करू शकतो. ऑटोमेटेड रिप्लाय सेट करू शकतो. ठीक आहे. पण ते आपण थोडं नंतर बघूया. ठीक आहे. पहिले आपण बाकीचे ऑप्शन्स चेक करूया. तर हे झालेत. आफ्टर दॅट व्हॉट वी हॅव इज
वी हॅव अन ऑप्शन फॉर लेट्स से ओके थोडं झूम करतो, काही लोक मोबाईलवरनं कदाचित बघतात. ओके सो टेम्पलेट्सचा एक ऑप्शन आहे इथे, टेम्पलेट्सचा आपल्याकडे ऑप्शन आहे. टेम्पलेट्स वर आपण क्लिक करणार. ठीक आहे, टेम्पलेट्स अँड टॅबवर मी क्लिक केलंय अँड नाव इट विल लोड इट अगेन. ठीक आहे, आता इथे काही काही जे टेम्पलेट्स आहेत ते बाय डिफॉल्ट जनरली जे आपल्याकडे टेम्पलेट असतं ते स्टँडर्ड टेम्पलेट असतं नेहमी. ठीक आहे, जेव्हा पण आपण पेज क्रिएट करतो तर स्टँडर्ड टेम्पलेट इथे आहे, करंट टेम्पलेट दाखवतो स्टँडर्ड. ठीक आहे, सो स्टँडर्ड टेम्पलेट इज हिअर. ठीक आहे, आपण चेंज करू शकतो एडिटवर क्लिक करून, एडिटवर क्लिक करून आपण ते चेंज करू शकतो आणि आपण त्याला हे करू शकतो. समजा आता मी पण आता त्यामध्ये चेंजेस काय होणार, तर हे जे टॅब्स आपल्याला इथे दिसतात किंवा मेन्यूज म्हणा, ठीक आहे, हे सगळे चेंज होणार. काही काही गोष्टीमध्ये हे होतात, डिफॉल्ट टॅब्स आपण ठेवू शकतो. आता वेगवेगळे टेम्पलेट्स कुठले आहेत आपल्याकडे अवेलेबल, तर टेम्पलेट्स जर आपण म्हटलं तर आपल्याकडे काही काही टेम्पलेट वेगवेगळे टेम्पलेट्स अवेलेबल आहेत. ठीक आहे, फॉर एन एक्झाम्पल स्टँडर्ड आहे किंवा त्यानंतर मग आता सर्व्हिसेस आहे. जर आपण सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करत असणार तर सर्व्हिसेस टेम्पलेट आपण यूज करतो. जसं आता इथे आणि मला रिकमेंडेड म्हटलंय की सर्व्हिसेस आपण वापरा. ठीक आहे, करंट टेम्पलेट इथे दाखवतोय की ओके हे आहे स्टँडर्ड वाला आणि हा इथे मला रिकमेंड करतोय की मी सर्व्हिस टेम्पलेट वापरायला पाहिजे. वी कॅन थिंक ऑफ इट की कुठलं वापरायचं आहे, की वी कॅन यूज बिझनेस. ठीक आहे, व्हेन्यूज म्हणजे एखादं जर आपल्याकडे व्हेन्यू आहे किंवा हॉल आहे किंवा काही आहे जो आपण रेंट करतोय किंवा काय करतोय. ठीक आहे, किंवा ऑफिस आहेत, मग आजकाल शेअर्ड ऑफिसेस असतात किंवा काही, हे त्यांच्याकरता त्यांनी टेम्पलेट डिझाईन केले. ठीक आहे, त्याच्यानंतर नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन म्हणजे एनजीओज वगैरे करतात किंवा वेगवेगळे टेम्पलेट्स आहेत. ठीक आहे, पॉलिटिशियन्स करता वेगळं टेम्पलेट त्यांनी क्रिएट केलेलं आहे. रेस्टॉरंट्स अँड कॅफेज करता एक टेम्पलेट आहे. ठीक आहे, शॉपिंग वेबसाईट्स आहेत किंवा शॉपिंग रिलेटेड किंवा ई कॉमर्स आहेत कंपनीज, त्यांचे पेजेस जर असेल तर त्यांच्याकरता शॉपिंगचं एक ऑप्शन क्रिएट केलेलं आहे. फक्त व्हिडिओज वगैरे आपण अपलोड करणार असणार किंवा याच्यात व्हिडिओ टॅब म्हणजे व्हिडिओ पेज म्हणून एक टेम्पलेट त्यांनी क्रिएट केलेलं आहे. ठीक आहे, सो ऑल दोज डिफरंट ऑप्शन्स वी हॅव. वेगवेगळे ऑप्शन्स आपल्याकडे इथे अवेलेबल आहेत. ठीक आहे, वेगवेगळे टेम्पलेट्स अवेलेबल आहेत आणि त्या टेम्पलेट्समधनं आपल्याला मग तसं तिथे आपण त्याला हे करू शकतो. ठीक आहे, सो ओनली थिंग इज वी नीड टू डिसाइड की ओके कुठलं टेम्पलेट आपल्याला सूट करतंय, काय करतंय आणि त्या हिशोबाने मग आपण त्या टेम्पलेटला पर्टिक्युलरली यूज करायचं. ओके, सो लेट्स सिलेक्ट. आता जसं हा रिकमेंड करतोय तर व्हॉट आय डू इज आय सिलेक्ट सर्व्हिसेस टेम्पलेट. सो मी ते व्ह्यू डिटेल्सवर क्लिक करणार आहे. ठीक आहे, व्ह्यू डिटेल्स म्हटल्यावर आता मला तो सर्व्हिसेस पेजचं टेम्पलेटचं ऑप्शन्स दाखवतो की ओके काय कुठे असणार, तर इथे काही बटन्स असतील, इथे एक बटन असेल. ठीक आहे, इकडे हे असे टॅब्स दिसणार आहेत मला. ठीक आहे, काही ज्या डिफॉल्ट टॅब्स सर्व्हिसेस याच्या आहेत त्या त्यांनी मला दाखवलं की ओके ह्या टॅब्स इथे असणार आहेत. ओके, सो आय कॅन सिम्पली गो बॅक. मला जर नको आहे तर मी बॅक जाऊ शकतो किंवा मला हे असेल तर अप्लाय करू शकतो. तर आता मी अप्लाय करतोय. ठीक आहे, हा म्हणतो की ओके अप्लाय करा. तर टॅब्स हे जे आहेत हे विजिबल होतील. आधी हे टॅब्स विजिबल नव्हते. सर्व्हिसेस होईल, शॉप ऑफर्स आणि ग्रुप टॅब होईल आणि ग्रुप जे आहे ते हिडन होऊन जाईल. ठीक आहे, सो आय क्लिक दॅट. ठीक आहे, तर आता ते टॅब्स तसे आपल्याला तिथे मिळतील. ओके, हे झाले सगळे ऑप्शन्स बेसिकली. त्याच्यानंतर एक फार महत्त्वाचा ऑप्शन आहे इथे जे आपल्याला माहिती असायला हवं. ठीक आहे, थोडं मी परत झूम करतो याला. ठीक आहे, एक फार महत्त्वाचं ऑप्शन आहे जे आपल्याला माहिती असायला हवं किंवा आपण ते वापरताना जरा थोडंसं विचारपूर्वक कधी कधी वापरायला हवं. ठीक आहे, तर पेज रोल म्हणून एक ऑप्शन आहे. पेज रोल्स म्हणून इथे लेफ्टला एक ऑप्शन आपल्याला दिसतंय, लेफ्ट साईडचे मेन्यूज जे आहेत त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, तर पेज रोल्स जे ऑप्शन आहेत त्याच्यावर क्लिक केल्यावर आपल्याला तो पेजचे आपल्याला रोल्स दाखवेल की ओके या पेजला ऍडमिन कोण आहे किंवा काय आहे ना. तर ह्या सगळ्या गोष्टी तो दाखवेल. असं आता सध्या माझंच नाव दाखवतोय ऍडमिन म्हणून, सध्या माझंच नाव दाखवतोय ऍडमिन म्हणून. ठीक आहे, तर कारण आता मी पेज क्रिएट केलंय. ठीक आहे, तर कधी कधी काय होतं की आपण कोणाला सांगितलं की आमचं एक पेज क्रिएट करून द्या, ते तुमचं एक पेज क्रिएट करून देऊ शकतील किंवा क्लायंट्स करता आम्ही खूपदा पेज क्रिएट करून देतो. त्यानंतर मग आम्ही त्यांना इथे त्यांचं नाव सर्च करून घ्यायचं. आता मी सध्या माझ्या भावाचंच नाव घेतोय. ठीक आहे, आता मी समजा म्हटलं अनुप. ठीक आहे, आणि त्याला मी म्हटलं की ओके त्याला काय रोल असाइन करायचा, तर मी म्हटलं ऍडमिन त्याला असाइन करणार आणि मी ऍड क्लिक केल्यावर त्याला एक मेसेज जाईल फेसबुकला. ठीक आहे, आणि त्याने ऍक्सेप्ट केलं की तो पण इथे ऍडमिन होऊन जाणार. ठीक आहे, पण कोणालाही ऍडमिन रोल देताना आपण थोडंसं लक्षात ठेवायचं, कारण कधी कधी आम्ही अशा पण केसेस बघितल्या आहेत की काय झालं की आपण एक खूप छान पेज क्रिएट केलंय, बिल्ड केलंय, त्यावर छान आता ऑडियन्स आहे किंवा फॉलोअर्स आहेत अँड ऑल दॅट. ओके, आणि काही ऍडमिन्सनी मग काय केलं की दुसऱ्या ऍडमिनला ते रिमूव्ह करून दिलं आणि ते पेज मग त्यांचं हे झालं. पण मग शेवटी आपल्याला ते परत करता येईल, पण
तेच आहे की फेसबुकला मेल करा, हे करा, ते करा, ठीक आहे. तर त्यामध्ये थोडासा वेळ चालला जातो, ठीक आहे. तर त्यापेक्षा बेटर आहे की आपण कोणालाही ॲडमिन करताना थोडा आपला तेवढा विश्वास असावा, किंवा मग आम्ही जसं खूप सारे क्लायंट्स करता काम करतो, तर आम्ही काय करतो की आम्ही एक बेसिकली MOU करतो, ठीक आहे. आणि त्याच्यामध्ये लिहिलेलं असतं की नक्की आम्ही त्यांना काढणार नाही आणि ते पण हे करणार नाही जोपर्यंत आपण सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतो, ठीक आहे. जोपर्यंत आपल्या सर्व्हिसेस टर्म्स असतील तोपर्यंत, ठीक आहे. तर तसं करून पण आपण हे करू शकतो, त्यावेळी पण आपण क्रिएट करून घेऊ शकतो. सो एव्हरीथिंग डिपेंड्स ऑन अस की कसं आपण सगळं हे करतो किंवा काय करतो, है ना. सगळं त्यावर आपलं डिपेंड करतं. ओके. त्यानंतर इंस्टाग्रामचं एक ऑप्शन इथे दिलेलं आहे खाली, ठीक आहे. तर आय एम क्लिकिंग ऑन इंस्टाग्रामवर मी आता क्लिक केलं आहे, ठीक आहे. तर आपलं जे इंस्टाग्राम पेज असेल, लेट्स से आपण जर एखादा इंस्टाग्राम पेज क्रिएट केलेला आहे किंवा प्रोफाईल क्रिएट केलेलं आहे, ठीक आहे. तर ते आपण इथनं कनेक्ट करू शकतो. आपण कनेक्ट केल्यावर ते कसं दिसेल ते पण एकदा दाखवतो. आता मी माझ्या पेजला जातोय, माझ्या पेजच्या सेटिंग्सवर, ठीक आहे. आणि मी माझ्या याच्यावर इंस्टाग्रामवर क्लिक करतोय, ठीक आहे. आता मी इथे इंस्टाग्रामवर क्लिक केल्यावर हा माझ्या इंस्टाग्रामच्या डिटेल्स मला इथे दाखवतोय, जे आपल्याला इथे दिसत नाहीये, ठीक आहे. तर इथे मला कनेक्ट करायला लागेल. मला पहिले इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करायला लागेल आणि मी इथनं ते कनेक्ट करणार, ठीक आहे. इथे कनेक्ट केल्यावर मला हे असं ऑप्शन इथे दिसेल की ओके, इंस्टाग्रामचे माझ्या डिटेल्स तो इथे दाखवेल की ओके, मी तिथे नेम काय ठेवलंय, युजर नेम काय ठेवलं आहे ना, वेबसाईट लिंक सध्या काही टाकली आहे का, बायो काय लिहिलंय अँड ऑल दॅट, ठीक आहे. हे सगळ्या गोष्टी मला तो इथे दाखवेल, ठीक आहे. आणि या गोष्टींना कसं होतं की आता कन्फर्म झालं की आपलं पेज कनेक्टेड आहे. इन केस आपल्याला वाटतं की नाही मला आता नकोय, कनेक्ट करायचं नाहीये, तर सगळ्यात खाली हे ऑप्शन आहे डिस्कनेक्ट. हे ऑप्शन आहे डिस्कनेक्ट. इथे क्लिक करून मी डिस्कनेक्ट करू शकतो, ठीक आहे. तर आपण ते पण इथनं करू शकतो. पण आपल्याला फर्स्ट ऑलवेज कनेक्ट युअर पेज, कारण पेज इंस्टाग्रामला कनेक्ट केलं की इंस्टाग्रामचं जे प्रोफाईल आहे ते बिझनेस पेजमध्ये कन्वर्ट होऊन जातं. बिझनेस पेजमध्ये कन्वर्ट करता येतं आपल्याला, ठीक आहे. बिझनेस पेजमध्ये इंस्टाग्रामला जर आपण कन्वर्ट केलं तर आपल्याला तिथे एक अजून फार सुंदर ऑप्शन आपल्याला तिथे मिळतं, ठीक आहे. जे जनरली ॲपवरनं आपल्याला दिसेल, मी आता ऑनलाईन आपल्याला नाही दाखवू शकणार, ठीक आहे. पण ॲपवरनं आपल्याला तिथे ऑप्शन मिळतं की जेव्हा पण आपण पोस्ट करतोय काही, ठीक आहे, तर त्या पोस्ट करताना आपण तिथे त्याला डायरेक्टली इंस्टाग्राम वरून फेसबुक पेजवर आणि ट्विटरवर पोस्ट करू शकतो. फेसबुक पेजवर आणि ट्विटर अकाउंट जर आपलं असेल तर ट्विटरवर पण आपण पोस्ट करू शकतो. म्हणजे मला मॅन्युअली परत येऊन इथे पेजवर पोस्ट करायची गरज नाही, ठीक आहे. आता जसं इथे मी जर मॅन्युअली इथे फेसबुक पेजला पोस्ट करेल, मग इंस्टाग्रामला जाईल, मग ट्विटरला जाईल, तर 3 वेळा मला पोस्ट करायला लागतं. मला वेळ पण लागेल. परत सगळ्या गोष्टी टाईप कराव्या लागतील, ठीक आहे, पेस्ट करावं लागतील किंवा कॉपी पेस्ट करावं लागतील, है ना. तर तो पण वेळ जाणार आहे, हे सगळ्या गोष्टी होणार आहेत. तर बेस्ट इज की इंस्टाग्राम पेज कनेक्ट करायचं आणि डायरेक्टली तिथनं आपण लिंक तिथे फक्त एक ऑप्शन फक्त इनेबल करायचं. म्हणजे काय होतं की तो डायरेक्टली आपलं जे पोस्ट आहे ती फेसबुक पेजला पण शेअर करेल आणि इथे पण शेअर करेल, म्हणजे ट्विटरला पण शेअर करेल. जसं आता मी माझ्या पेजला आपल्याला दाखवतो की जनरली आय पोस्टेड फ्रॉम इंस्टाग्राम, ठीक आहे. म्हणजे मी इंस्टाग्रामला पोस्ट करतो, तिथनं डायरेक्टली काय होतं की माझ्या याच्यावर डायरेक्टली इथे पोस्ट होऊन जातं, ठीक आहे. तसं आता मी इथे स्क्रोल करतो याला खाली, ठीक आहे. आता इथे जर बघितलं आपण तर इथे दाखवतोय पब्लिश, बघा इथे दाखवतोय दिस पोस्ट वॉज पब्लिश. झूम करतो मी थोडं, आपल्याला दिसेल. मी इथे जसंच हे केलं, माऊस इथे आणलाय, ठीक आहे. ते टूल टिप मध्ये दाखवतोय मला मेसेज, दिस वॉज पब्लिश फ्रॉम युअर इंस्टाग्राम बिझनेस अकाउंट. मी इंस्टाग्राम बिझनेस अकाउंटवर माझ्या पोस्ट केलंय, ठीक आहे. पण तिथनं ते डायरेक्टली इथे आलंय, ठीक आहे. मला परत परत लिहायची गरज नाही. आता इथे जे मी पूर्ण लिहिलं होतं, हे हॅशटॅग्स टाकले होते, है ना, ही इमेज ऍड केली होती, हे परत मला इथे ऍड करायची गरज नाही. बिलकुल नाहीये, ठीक आहे. आता मी जे काही तिथे पोस्ट करतोय, म्हणजे व्हिडिओ म्हणा किंवा काही पण म्हणा, है ना, एव्हरीथिंग इज कमिंग हिअर, ठीक आहे. अगेन दिस वॉज पब्लिश फ्रॉम इंस्टाग्राम बिझनेस अकाउंट, है ना, ठीक आहे. किंवा जे पण कुठले पोस्ट आहेत, आता हे पण मी इंस्टाग्रामला हे केलं होतं, तर एव्हरीवेअर आय कॅन जस्ट गो अँड सी, ठीक आहे. हा व्हिडिओचं पण युट्यूबवरनं आलाय, ठीक आहे. अगेन दिस वॉज पब्लिश ऑन इंस्टाग्राम, ठीक आहे. सो ऑल दोज ऑप्शन्स. आता हा व्हिडिओ पण, जसं मी एक व्हिडिओ हा क्रिएट केला होता, हा व्हिडिओ पण मी काय केलं होतं की तिथनं आलाय, ठीक आहे. अगेन इफ यू कॅन सी इट इज पब्लिश फ्रॉम इंस्टाग्राम बिझनेस अकाउंट. तर एव्हरीथिंग विल कम अप. आणि असं नाही की तिथे फक्त तो इमेज येते, तिथे व्हिडिओ सुद्धा येतो.
Hey guys, this is Atul Palandurkar. I'm an international trainer and author. Let me tell you one thing, your comfort zone is killing you and you don't even realize it. Yes guys. Stop that. Okay. So म्हणजे सगळ्या गोष्टी ऑटोमॅटिकली आपल्या इथे येत आहेत. मॅन्युअली मला दोनदा तीनदा पोस्ट करायची काहीच गरज नाहीये. ठीक आहे. सो वी कॅन डू इट लाईक दॅट. ओके. तर सगळ्या पोस्ट ज्या आहेत मॅक्झिमम सगळ्या जे आहेत ते तसंच तिकडनं पोस्ट होतं. इकडे मी मॅन्युअली काही पोस्ट जनरली करत नाहीये. ठीक आहे. सो एव्हरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम लेट्स से इंस्टाग्राम. ठीक आहे. आय डोंट नीड टू गो अँड पोस्ट मॅन्युअली. ठीक आहे. मला मॅन्युअली जाऊन परत पोस्ट करायची काहीच गरज पडत नाहीये. ठीक आहे. तर माझा पण इथे वेळ वाचतोय आणि सगळ्या गोष्टी इथे हे होत आहे. ठीक आहे. So that becomes easy for me and okay, so that way we can just use all those options. Okay, fine. So that way we can just do it. Okay. तर आता ह्या काही सेटिंग झाल्यात. त्यानंतर आपल्याला जर व्हॉट्सॲप ला कनेक्ट करायचं असेल तर व्हॉट्सॲपचा ऑप्शन इथे खाली आपल्याकडे आहे. ठीक आहे. व्हॉट्सॲपचा ऑप्शन पण आपल्याकडे इथे खाली आहे. ठीक आहे. सो आय कॅन जस्ट क्लिक ऑन दिस व्हॉट्सॲप. ठीक आहे. तर व्हॉट्सॲपवर क्लिक केल्यावर परत आता हा व्हॉट्सॲप बिझनेस आणि व्हॉट्सॲपचा आयकन हे वेगवेगळं आहे. ठीक आहे. तेव्हा हे व्हॉट्सॲपचा आयकन आहे सिम्पल जनरल रेग्युलर व्हॉट्सॲप आपण जे वापरतो आणि हे जे आयकन आहे ते व्हॉट्सॲप बिझनेसचं आहे. ठीक आहे. सो व्हॉट्सॲप बिझनेसचं आहे कारण आपण काय करतो की व्हॉट्सॲप बिझनेस खूपदा वापरत नाही आणि आपण व्हॉट्सॲप रेग्युलर वापरतो. तर रेग्युलर व्हॉट्सॲप पेक्षा ऑलवेज सजेस्ट बिझनेस व्हॉट्सॲप वापरायचं. ठीक आहे. बिझनेस व्हॉट्सॲप नेहमी वापरायचं कारण बिझनेस व्हॉट्सॲपचे भरपूर बेनिफिट्स आहेत. ठीक आहे. आणि खूप सारे म्हणजे व्हॉट्सॲपचे सगळे फीचर्स आपल्याकडे आहेत पण बिझनेस व्हॉट्सॲप पण मध्ये एक्स्ट्रा फीचर्स काही दिलेले आहेत तर ते आपण यूज करू शकतो. ठीक आहे. आणि इथे आपला नंबर टाकायचा सिम्पली व्हॉट्सॲपचा नंबर टाकायचा जो काही नंबर आहे. ठीक आहे. आणि इथे आपला व्हॉट्सॲपचा नंबर टाकल्यावर आपल्याला व्हॉट्सॲपलाच एक मेसेज येईल, ओटीपी येईल एक प्रकार. ठीक आहे. तो ओटीपी इथे टाकायचा. ठीक आहे. आणि आपलं पेज कनेक्ट होऊन जाईल. ठीक आहे. तर आपल्या पेजला मग डायरेक्टली आपल्याला हे ऑप्शन मिळेल व्हॉट्सॲपचं म्हणजे लोक आपल्याला डायरेक्टली मेसेज करू शकतात. ठीक आहे. करू शकतात. काही लोक कधी कधी इनिशियली घाबरतात की आपला व्हॉट्सॲप नंबर लोकांकडे जाईल, लोक मग काही काही मेसेज पाठवतात किंवा हे करणार. ठीक आहे. बघा आपल्याकडे एक सिम्पल ऑप्शन आहे. कोणी जर असं करताय तर आपण डायरेक्टली त्यांना ब्लॉक करू शकतो अँड वी आर डन. ठीक आहे. तर पेजवर पण ब्लॉक करता येतं आणि याच्यावर पण व्हॉट्सॲपवर पण ब्लॉक करता येतं. ठीक आहे. पण आपण जर कनेक्ट केलं तर डायरेक्टली आपल्याकडे अशी लोक कनेक्ट होऊ शकतात, आपलाच बिझनेस ग्रो होऊ शकतो ना. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा पण विचार आपण थोडासा करायला हवा. ठीक आहे. किंवा आपण बिझनेस करता एक वेगळा नंबर वापरू शकतो आणि पर्सनल नंबर जनरली वेगळा ठेवायचा म्हणजे कसं होतं की तेवढं हे होत नाही. ठीक आहे. तर दॅट इज अगेन बेस्ट ऑप्शन. ओके. तर ते आपण करू शकतो. त्यानंतर इन केस आपल्याकडे जर मल्टिपल पेजेस आहेत जसं आता माझं हे एक पेज आहे. त्यानंतर माझं कंपनी पेज वेगळं आहे. सो लेट मी शो यू. आय एम वर्किंग विथ लेट्स से जसं आमचे काही काही कंपनीज वेगवेगळ्या कंपनीज आहेत. जसं आता माझा एक कंपनी पेज आहे. दिस इज अगेन आर कंपनी. ठीक आहे. किंवा काही क्लायंटच्या कंपनीजला पण आम्ही भरपूर सपोर्ट करतो. ठीक आहे. तर दिस इज माय कंपनी क्लाउड्स अँड सायबर टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड. ठीक आहे. तर इथे झालं किंवा मला समजा म्हटलं आता हे दुसरं आमचं एक फर्म आता चालू झालंय. ठीक आहे. तर इथे समजा म्हणा मला हे करायचं आहे. ठीक आहे. सो ऑल दोज प्लेसेस व्हॉट आय कॅन डू इज क्रॉस पोस्टिंग म्हणजे काय होणार की मी डायरेक्टली त्या पेजला पण कनेक्ट करू शकतो किंवा हे करू शकतो. ठीक आहे. म्हणजे तिथे मी एकदम डायरेक्टली लाईव्ह जाऊ शकतो. म्हणजे जर मी एखादा व्हिडिओ लाईव्ह केला आहे जसं मी आता इथे जर म्हटलं की हा व्हिडिओ जर मी एक्झाम्पल घेतलं. ठीक आहे. तर इथे मी लाईव्ह होतो. इथे मी या व्हिडिओमध्ये लाईव्ह होतो. लाईव्ह व्हिडिओज बाय अतुल पलांदूरकर इथे दिसतंय. ठीक आहे. या व्हिडिओमध्ये जेव्हा मी लाईव्ह गेलो होतो. ठीक आहे. तर हाच व्हिडिओ मी जर इथे पण बघितला, या पेजला पण बघितला तर इथे पण मला तो व्हिडिओ दिसेल. ठीक आहे. लेट मी चेक ऑन दॅट. ठीक आहे. आता जसं मी व्हिडिओवर क्लिक केलं. ठीक आहे. आणि मी खाली लाईव्ह मध्ये जाणार किंवा खाली ऑल व्हिडिओज मध्ये बघितलं. बघा हा सेम व्हिडिओ, तोच सेम व्हिडिओ इथे पण मला दिसतोय. ठीक आहे. तो सेम व्हिडिओ इथे पण मला दिसतोय. ठीक आहे. सो दॅट वे व्हॉट आय कॅन डू इज म्हणजे मी एकाच वेळेस मल्टिपल पेजेसवर लाईव्ह जाऊ शकतो, मल्टिपल ऑडियन्सला सपोर्ट करू शकतो. ठीक आहे. अँड दॅट इज पॉसिबल विथ पेजेस. ठीक आहे. तर त्याकरता आपल्याला क्रॉस पोस्टिंगचं जे ऑप्शन आहे ते इनेबल आपल्याला ठेवावं लागेल. क्रॉस पोस्टिंगला आपण इथे जाणार. ठीक आहे. आणि इथे आपण ते
हे ठेवणार आहे. ठीक आहे. सो इथे आपण ते फेसबुक पेजचे URL आपण ते इथे ऍड करायचे असतात. ते URL जसं आता मी समजा म्हटलं की माझं पेज मला ऍड करायचं आहे, तर मी माझ्या पेजचं इथे लिंक घेतली. ठीक आहे. आणि बाकीचं मी सध्याचं काढलं, लाईव्ह व्हिडिओज मला नको. ओके, तर दिस इज माय फेसबुक पेज. ठीक आहे. तर आता मी इथे क्लिक केलं. मी म्हटलं अलाउ अतुल पलांदूरकर टू क्रॉस पोस्ट ऑन दिस पर्टिक्युलर पेज. ओके. सो आपण इथे हे करू शकतो, किंवा आपण दुसरा ऑप्शन रिक्वायर अतुल पलांदूरकर क्रॉस पोस्टेड लाईव्ह व्हिडिओ टू बी अप्रूव्ड बाय वन ऑफ युअर ऍडमिन्स. ठीक आहे. म्हणजे आपण इथे हे पण ऑप्शन ठेवू शकतो की ओके, एनी टाइम कोणी पण नाही जाणार, आपल्याला पहिले आपण जेव्हा अप्रूव्ह करू तेव्हाच ते आपल्या पेजवर दिसेल, असं पण आपण ऑप्शन देऊ शकतो. ठीक आहे. आता मी जसं मीच हे क्रिएट करतोय, तर आय विल से ओके. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट म्हटलं मी, आणि हे झालं. आता परमिशन ग्रांटेड. तर आता यू कॅन सी दॅट. ओके, माझ्या पेजवरनं आता मी काय करते की मी समजा आता लाईव्ह जाणार असेल तर मी डायरेक्टली या पेजला पण लाईव्ह जाऊ शकतो. ठीक आहे. या पेजला पण मी डायरेक्टली लाईव्ह जाऊ शकतो. ओके, सो दॅट इज अगेन अ बेस्ट ऑप्शन यू कॅन यूज ऑलवेज. ओके, ऑलवेज आपण यूज करायला पाहिजे. म्हणजे आपले जर मल्टिपल पेजेस असतील, किंवा आता आपला जसं ग्रुप आहे जो आपण सिमिलर बिझनेसमध्ये काम करतोय किंवा हे करतोय, तर वी कॅन हॅव ऑप्शन फॉर डिफरंट पेजेस. म्हणजे एकाच वेळेस आपण वेगवेगळ्या पेजेसवर जाऊ शकतो. ठीक आहे. आता किंवा मग आपण ते दुसरं जे ऑप्शन होतं रिक्वायर लेट्स से परमिशन. ठीक आहे. तर आपण ते हे करू शकतो की ओके, ते पेज करू शकतील, पण आपण जेव्हा अप्रूव्ह करू तेव्हाच ते बरोबर लाईव्ह जातील. ठीक आहे. असं पण आपण ऑप्शन देऊ शकतो. म्हणजे प्रत्येक वेळेस मॅन्युअली कोणी हे करणार नाही, म्हणजे मॅन्युअली हे करणार. ठीक आहे. आता ऑटोमॅटिकली पोस्ट म्हटलंय किंवा मॅन्युअली पोस्ट म्हटलंय, तर दोन्ही ऑप्शन इथे पण आपण हे करू शकतो. सो ऑल दोज ऑप्शन्स आर देअर. ठीक आहे. या प्रकारे आपण या सगळ्या सेटिंग्स इथे बघू शकतो किंवा क्रिएट करू शकतो. ठीक आहे. तर या सेटिंग्स आपल्या झाल्या. ठीक आहे. की त्यानंतर आता आपण जाणार आहे इनबॉक्सला. ठीक आहे. तर इनबॉक्समधनं आपण काही आणखी सेटिंग्स चेंज करणार आहे. जसं ऑटोमॅटिक मेसेजेस वगैरेचं जे मी म्हटलं होतं की ऑटो रिप्लायचं जे म्हटलं होतं, ते आपण कसे सेट करायचे, काय करायचं. ठीक आहे. तर इथे आता आपण ऑटो रिप्लायज वगैरे सेट करणार आहे. ठीक आहे. कारण ऑटो रिप्लाय खूपदा आपल्याला गरजेचे असतात. कारण काय होतं की कधी कधी लोकांना समजत नाही की मेसेज गेला नाही गेला, आपण ऑनलाईन आहे नाही आहे, काय आहे ना. आणि आपल्या ऑडियन्सला कनेक्ट करण्याकरता नेहमी छान एक प्रकार आहे की ऑटो मेशन आपण ठेवलं पाहिजे. ठीक आहे. आता आपण जर फेसबुकला पेजला मी जर इथे माझे सगळे मेसेजेस दिसणार. ठीक आहे. फेसबुक पेजचे. इंस्टाग्राम जर मी फेसबुक पेजला कनेक्ट केलं असेल तर इंस्टाग्रामचे पण डायरेक्ट मेसेजेस इथे दिसणार. डीएम्स जे आपण म्हणतो ते इथे दिसणार. कमेंट्स पण मला फेसबुक पेजचे आणि इंस्टाग्रामचे इथे मला दिसणार. आय कॅन हँडल दोज कमेंट्स फ्रॉम हिअर. ठीक आहे. आता आपण बघूया ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेस. ठीक आहे. तर ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेस मध्ये आता इथे जर आपण आलो तर इथे पहिला एक ऑप्शन आहे की ओके, इन्स्टंट रिप्लाय. ठीक आहे. इन्स्टंट रिप्लाय समजा मी केलं ऑन. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये काय होईल की इन्स्टंट रिप्लाय त्यांना एक मेसेज जाणार, इन्स्टंटली एक मेसेज जाणार. आता तो मेसेज राईट साईडला तो एक जनरली दाखवतो की कशा प्रकारचा मेसेज असेल. ठीक आहे. किंवा तो मेसेज जनरली कसा दिसेल. ठीक आहे. तर इथे आपल्याला एक मेसेज दाखवतो की ओके, हाय, थँक्स फॉर कॉन्टॅक्टिंग अस, वी हॅव रिसिव्ड युअर मेसेज अँड अप्रिशिएट युअर गेटिंग इन टच. ठीक आहे. इन केस आपल्याला हा मेसेज एडिट करायचा आहे तर अगेन इथे मध्ये बघा सेंटरला एक एडिट बटन आपल्याकडे अवेलेबल आहे. ठीक आहे. सो वी कॅन जस्ट क्लिक ऑन दिस एडिट बटन. वी कॅन जस्ट क्लिक ऑन दिस एडिट बटन. ठीक आहे. आपण या एडिट बटनवर इथे क्लिक करू शकतो आणि याला आपण एडिट बटनवर क्लिक करून एडिट करू शकतो. ठीक आहे. तर एडिट बटनवर आपण क्लिक केलं आणि एडिट सिम्पली आपण त्याला हे करू शकतो. ठीक आहे. जसं आता समजा मी एडिटवर क्लिक केलं. ठीक आहे. सेंट इन्स्टंटली म्हटलेलं आहे, किंवा आपल्याला टायमिंग पाहिजे तर आपण टायमिंग थोडंसं हे करू शकतो. पण विल जस्ट कीप इट लाईक दॅट. तर जसं इथे या मग आपण एक जे मेसेज बघितला होता तिथे इथे छान नाव लिहून आलं होतं व्यक्तीचं. ठीक आहे. आणि त्यानंतर मेसेज हे होतं, तर आपण ते पण इथे ऍड करू शकतो. जसं मी आता म्हटलं हाय, नंतर मला नाव ऍड करायचं आहे. ठीक आहे. तर मी स्पेस दिली आणि इथे खाली जे एक बटन आहे ऍड पर्सनलायझेशन, खाली जे एक बटन आहे ऍड पर्सनलायझेशन, इथे मी क्लिक करणार आहे. इथे मी क्लिक करणार आहे ऍड पर्सनलायझेशन वर. ठीक आहे. ऍड पर्सनलायझेशन वर क्लिक करून आपण ओके ते हे करू शकतो. जसं आता मी ऍड पर्सनलायझेशन वर क्लिक केलं. ठीक आहे. तर इट इज गिव्हिंग मी ऑप्शन की काय पाहिजे, फर्स्ट नेम ऑफ रिसिमेंट, सरनेम, फुल नेम, किंवा फेसबुक पेज लिंक, किंवा त्यांचा ऍड्रेस. ठीक आहे. ऑलवेज फर्स्ट नेम इज आय थिंक बेटर. तर फर्स्ट नेम आपण सिलेक्ट केलं तर आता इथे बघा लिहून आलं हाय अतुल. किंवा इथे पण तो राईट साईडला प्रिव्ह्यू मध्ये दाखवतोय हाय अतुल, थँक्स फॉर कॉन्टॅक्टिंग अस, वी हॅव रिसिव्ड युअर मेसेज अँड अप्रिशिएट युअर गेटिंग इन टच. ठीक आहे. एक छान प्रकारे तो मेसेज इथे आता लिहून आलाय. ठीक आहे. थोडंसं परत त्याला मी हे केलं. परत मी आता म्हटलं की ओके, रिगार्ड्स लेट्स से अँड ओके लेट्स से आपण हे इथे
नेटवर्क मार्केटिंगचा आपण पेज बनवलंय. सो लेट्स से नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी टीम. ओके, तर आपण एक असंच हे मेसेज दिलाय. ठीक आहे, तर इट विल टाईप इट लाईक दॅट आणि असा एक छान मेसेज त्यांना जाणार. ठीक आहे, सो वी कॅन सी दॅट. ठीक आहे, आणि शेवटी इथे राईट साईडला ऑप्शन आहे सेव्हचं. राईट साईडला ऑप्शन आहे सेव्ह. सो आय क्लिक ऑन दिस सेव्ह. ठीक आहे, सो राईट साईडला हे बटन आहे सेव्ह बटन आहे, इथे आपण क्लिक करून सेव्ह करायचं. ठीक आहे, आपलं झालं की आपण ते सेव्ह करणार. ठीक आहे, आपल्याला वाटतं की ओके आता एव्हरीथिंग इज फाईन, जस्ट क्लिक ऑन सेव्ह. ठीक आहे, तर सेव्ह झालाय तो मेसेज. आता तर तसा डायरेक्टली मेसेज लोकांना जाणार. ठीक आहे, दुसरं एक ऑप्शन आहे अवे मेसेजेस. दुसरं ऑप्शन आहे अवे मेसेजेस. अवे मेसेजेस आता सध्या ऑफ दाखवतोय. ठीक आहे, कारण आता आपण मगा जे आपण आपल्या पेजला सेटिंग्स केले आहेत त्यामध्ये आपण टायमिंग्स टाकलेत की आपण कुठल्या टायमिंगला ऍक्टिव्ह आहे. ठीक आहे, त्यानुसार जर आपण बघितलं किंवा आपण वर्किंग करतोय तर त्यानुसार आपले वर्किंग आवर्स आहेत सध्या. म्हणजे आपण वर्किंग आवर्स मध्ये आहे, म्हणजे आपण अवे नाही आहे. वी आर कन्सिडर्ड एज ऑनलाईन. ठीक आहे, तर त्यामुळे आता ते हे होतंय. म्हणून आपण चेंज करू शकतो. मेसेज आपल्याला चेंज करायचा किंवा शेड्यूल चेंज करायचा तर वी कॅन क्लिक ऑन एडिट. ठीक आहे, आता टायमिंग आपण ऍड करू शकतो. इथे समजा मी म्हटलं की मला टायमिंग ऍड करायचे आहेत, आय कॅन चूज द टाइम झोन. आता इंडियाचा टाइम झोन हाच आहे GMT + 5:30. ठीक आहे, मी जर माझे क्लायंट जसं गल्फला आहेत किंवा ऑस्ट्रेलियाला आहे, सिंगापूरला आहे किंवा कुठे आहेत ना, तर त्या क्लायंट्सला मी त्यांच्या टाइम झोन नुसार सेट करून देऊ शकतो. जसं मी इथे म्हटलं समजा ऍड टाइम. ठीक आहे, मी इथे म्हटलं बरोबर ऍड टाइम म्हटलं की इथे मला त्याने एक कॅलेंडर समजा दाखवलं. बेसिकली वीक दाखवते, वीक्स मला दाखवते, म्हणजे वीक डेज दाखवते सगळे जे डेज आहेत. ठीक आहे, ते डेज मला दाखवते. ठीक आहे, आय कॅन सिलेक्ट की ओके संडे मंडे मला कुठल्या कुठल्या दिवशी मी वर्क करणार आहे किंवा काय करणार आहे ना. आता इथे वेगवेगळे समजा मी म्हटलं की ओके टाइम्स आपण स्लॉट घेतले. ठीक आहे, आता सॅटर्डे पण समजा आपण सिलेक्ट केलं तर पण यांनी काय दाखवलं की सगळे म्हणजे कम्प्लिटली क्लोज दाखवते. तर वी कॅन सिलेक्ट द टाइम. ठीक आहे, आता मी म्हटलं की ओके 8:59. ठीक आहे, किंवा 8:59 म्हटलं मी इथे टू लेट्स से द टाइम इज लाईक दॅट. ठीक आहे, तर आता हा त्यांनी क्लोजिंग टाइम दाखवला म्हणजे अवे टाइम दाखवलाय. ठीक आहे, तर आपल्याला तो नको आहे. सो व्हॉट आय डू इज लेट्स से आय सिलेक्ट आपण 9 ते 5 जर वर्किंग आवर्स दिलेले आहेत. ठीक आहे, आपण 9 ते 5 वर्किंग आवर्स दिलेले आहेत. त्याच्यामुळे आपण आता मग इथे टायमिंग कसा सेट करायचा. ठीक आहे, तर 9च्या आधीपर्यंतचा म्हणजे टाइम काय आहे किंवा इथे आपण समजा म्हटलं की अप टू 8:59. ठीक आहे, तर इथे मी आता देतोय 8:59 आणि इथे मी देतोय 5 पर्यंतचा आपला वेळ आहे. त्याच्यानंतर आपण हे करायचं तर म्हणजे 17:01 म्हणजे मी म्हटलं की ओके 17:01. ठीक आहे, मधला वेळ जो आहे तो ब्लँक आहे. बघा मधला वेळ जो आहे ब्लँक आहे. ठीक आहे, कारण इथे एक गोष्ट समजायची आहे आपल्याला, कारण हे बघा इथे त्यांनी म्हटलंय अवे. ठीक आहे, जे रेड आहे तो अवे टाइम आहे. रेड आहे तो अवे टाइम आहे. ठीक आहे, तर हे खूप लोक इथे इनिशियली कन्फ्युज होतात. ठीक आहे, रेड इज द अवे टाइम. रेड इज अवे टाइम. ठीक आहे, तर रेड आपण लक्षात ठेवायचं की रेड आहे म्हणजे अवे टाइम आहे. ठीक आहे, हा टाइम आपल्याला ऑफ टाइम ठेवायचा. तर हा टाइम ऑफ टाइम आहे. ठीक आहे, सो यू हॅव टू कन्सिडर दॅट. ठीक आहे, तो आपण ते टाइम कन्सिडर करून बरोबर हे करायचं आहे. ठीक आहे, आता आम्ही इथे जसं संडे पण सिलेक्ट केलं. ठीक आहे, आणि सॅटर्डे काढून घेतलं. तर सॅटर्डेला समजा आपण वर्किंग असणार किंवा काय असणार तर मी सगळे डेज असे सिलेक्ट केलेले आहेत. ठीक आहे, त्यामुळे तो बरोबर तो असं मला बरोबर दाखवेल आता. ठीक आहे, की त्या टाइमला कसं होणार की बरोबर अवे मेसेज जाणार. ठीक आहे, इन केस अगेन इफ यू वॉन्ट टू सिलेक्ट ऑर आय वॉन्ट टू ऍड समथिंग, त्याचे आपण इथे ऍड केलं पर्सनलायझेशन. परत मी म्हटलं की ओके फर्स्ट नेम ऍड करायचं आहे मला. ठीक आहे, तर फर्स्ट नेम इथे आलं. ठीक आहे, अँड दॅट वे वी कॅन जस्ट ऍड ऑल दोज स्टफ. अगेन मी राईट साईडला जाऊन सेव्ह करू शकतो. राईट साईडला मी जाऊन सेव्ह करू शकतो. ठीक आहे, सो राईटला मी जाऊन त्याला सिम्पली सेव्ह करणार. ठीक आहे, तर आता बघा इथे बरोबर मेसेजेस म्हणजे टायमिंग आलंय, मेसेजचं पण आलंय. ठीक आहे, आता सध्या ऑफ आहे, आता सध्या नाही जाणार. बाकीच्या वेळेस तो मेसेज जाणार. ठीक आहे, तर ज्यावेळेस आपण वर्किंग नसणार, आपले वर्किंग आवर्स नसतील त्यावेळेस तो मेसेज जाणार. ओके, सो वी कॅन जस्ट डू इट लाईक दॅट. ओके, त्यानंतर जसं बाकी इन्फॉर्मेशन आहे की फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स, काही काही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स असू शकतात, तर ते आपण ऍड करू शकतो किंवा हे करू शकतो. ठीक आहे, सो ते पण आपण तिथे ऍड करून क्रिएट करू शकतो. जसं आता एखादा मला क्वेश्चन ऍड करायचा की ओके जर म्हटलं की जसं इज नेटवर्क सॉरी मार्केटिंग लिजिट. ओके, सॉरी म्हणजे लीगल आहे का. ठीक आहे,
So is network marketing legit? Okay, so I can add a response, okay, whatever, let's say yes, it is sorry, legal in India, okay, something like that. Needs approval, okay, from, sorry, okay, let's say government of India, okay, like that. ठीक आहे, आपण इथे असे वेगवेगळे क्रिएट करू शकतो किंवा हे करू शकतो आणि त्याला आपण त्याच्यामध्ये मेन्यूमध्ये ऍड करू शकतो. ठीक आहे, सो वी कॅन ऍड दो टू मेन्यू. आता तिथे लोक विचारू शकतात की ओके, दे कॅन आस्क द डिफरंट क्वेश्चन्स, म्हणजे त्यांना ते डिरेक्टली प्रॉम्प्ट केले जातील किंवा ते त्यांना तिथे डायरेक्टली दिसेल. ठीक आहे, आणि आय कॅन क्लिक ऑन सेव्ह. ठीक आहे, तर ते त्यांना मेसेजमध्ये तिथे दिसेल. ते आपण तिथे हे करू शकतो. आता जॉब अप्लिकेशन जर आपल्याला कोणी पाठवतोय तर आपण त्याचा रिप्लाय करायला पाहिजे की ओके, काही आपण त्याला रिप्लाय करत असणार तर तो आपण ऍक्टिव्हेट करून ठेवलं की ओके, इफ एनीवन रिप्लायज तर त्याला एक ऑटोमेटेड मेसेज चालला जाईल की ओके वी हॅव रिसिव्ड युअर अप्लिकेशन, आणि आपण डेफिनेटली रिप्लाय करायला, म्हणजे त्याला पण ऍटलीस्ट एक कन्फर्मेशन मिळून जाते की ओके मेसेज त्यांना मिळाला आहे. ठीक आहे, त्यानंतर आपल्या काही अपॉइंटमेंट्स आहेत किंवा फॉलोअप्स आहेत तर त्याच्याकरता आपण ऑन करू शकतो. कोणी पेज रिकमेंड करतंय तर त्याला आपण रिप्लाय करू शकतो. पेज नॉट रिकमेंड केलं कोणी म्हणजे तर त्याला पण आपण मेसेज पाठवू शकतो. ह्या सगळे ऑप्शन समजा आपण ऑन करून ठेवले तर काय होईल की लोकांना ऑटोमॅटिकली मेसेज मिळणार, त्यांना रिप्लाय जाणार. ठीक आहे, त्याच्यामुळे त्यांना पण दिसेल की ओके क्विक सर्व्हिस आहे, छान आहे. ठीक आहे, ऑटोमॅटिक मेसेजेस येतात. खूप लोकांना हे कळत नाही की ऑटो रिप्लायज येतात. जसं आता माझ्याकडे ज्यांचे नंबर सेव्ह नाहीत आणि मला जर कोणी व्हॉट्सअपला जरी मेसेज केला, तो व्हॉट्सअप बिझनेस करंट मी वापरतो, तो व्हॉट्सअप बिझनेसमध्ये ऑप्शन आहे ऑटो रिप्लायचे आणि काही क्विक रिप्लायचे भरपूर ऑप्शन्स आहेत. ठीक आहे, तर मी ते सेट करून ठेवलेलं आहे. तर माझ्याकडे जर कोणाचा नंबर नाही आणि त्यांनी जर मला व्हॉट्सअपला मेसेज केला तर त्यांना एक ऑटोमॅटिक रिप्लाय चालला जातो, ऑटो रिप्लाय चालला जातो माझ्या डिटेल्स सहित. ठीक आहे, की माझ्या सर्व्हिसेस काय आहेत वगैरे, बेसिक एक मेसेज जातो. ठीक आहे, मी कोण आहे आणि माझ्या सर्व्हिसेस काय, असा एक बेसिक मेसेज टाईप केलेला आहे, तो त्यांना ऑटोमॅटिकली चालला जातो. म्हणजे त्यांना पण एक आयडिया परत येऊन जाते जर कोणी ओळखत नसेल काही असेल. ठीक आहे, तर दे विल गेट द इन्फॉर्मेशन अँड देन वी कॅन स्टार्ट द कन्व्हर्सेशन. ठीक आहे, तर असं पण आपण खूप साऱ्या गोष्टी तिथनं स्टार्ट करू शकतो आणि खूप सारे ऑप्शन्स आपण लोकांना देऊ शकतो. ठीक आहे, तर हे झालेत काही ऑप्शन्स आपल्याला पूर्ण, म्हणजे आपण आता लोकांना सेट करून दिले केलेत. ठीक आहे, त्यानंतर आपण आता जर म्हटलं की ओके व्हॉट वी कॅन ऍड अदर थिंग्स. ठीक आहे, तर आपण खूप साऱ्या अजून गोष्टी आहेत ज्या आपण माहिती असाव्यात किंवा असाव्यात. ठीक आहे, आपण पेज सेटिंग झालं, सगळं झालं. ठीक आहे, अगेन वी नीड टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स. ओके, तर इनसाइट्स मध्ये आपल्याला सगळे इनसाइट्स दिसतील. आता मी जर इनसाइटवर क्लिक केलं तर सध्या काहीच दाखवणार नाही. ठीक आहे, कारण आपण अजून काही पोस्ट केलेलं नाही. ठीक आहे, पण इथे आपल्याला पोस्ट रीच हे ते सगळं आपल्याला इथे दिसेल की ओके कुठलं पेज आहे, काय आहे, त्या पेजच्या रीच किती आहे, त्याच्या कुठल्या स्टोरीला किंवा पेज रिव्ह्यूजला कसे काय चालू आहे सगळं तो दाखवेल. त्यानंतर मोर ऑप्शन आहे आपल्याकडे. ठीक आहे, तर मोर ऑप्शनवर आपण अजून बाकी गोष्टी हे करू शकतो. ठीक आहे, इथे एक अजून बिफोर दॅट एक ऑप्शन आहे जसं फिल्म्स वगैरे, म्हणजे व्हिडिओज वगैरे आपण जे पोस्ट करतो किंवा हे करतो, स्टोरीज आहे ते आपण पर्टिक्युलरली सगळं बरोबर बघू शकतो एक 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 इनसाइट. ठीक आहे, आता मी म्हटलं पब्लिशिंग टूल्स. ठीक आहे, तर पब्लिशिंग टूल्सवर आपण क्लिक करतोय मोर मधनं जाऊन. ठीक आहे, पब्लिशिंग टूल्समध्ये आपल्याला भरपूर सारे ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत. तसंच परत व्हिडिओ लायब्ररी म्हणजे व्हिडिओज वगैरेचे हे आपण चेक करू शकतो. क्रिएटर स्टुडिओमध्ये तिथे आपण थोडंफार ट्विक करू शकतो. ठीक आहे, पण मेन ऑप्शन आपल्याकडे की ओके लीड फॉर्म्स. ठीक आहे, तर दिस इज द मेन ऑप्शन अँड दिस इज सेकंड इज शॉप. ठीक आहे, आपण आपल्या शॉपला जर काही प्रॉडक्ट्स टाकले असले, जसं मी मग दाखवलं की मी माझ्या पेजला काही इथे शॉपमध्ये हे केलेले आहेत है ना, जसं आता मी इथे काही प्रॉडक्ट्स टाकलेले आहेत. ठीक आहे, आता हे जे प्रॉडक्ट्स आहे हे जर कोणी माझ्या पेजवरनं परचेस करेल, काही करेल, तर मला इथे शॉपमध्ये मला दिसेल की ओके पेंडिंग ऑर्डर्स काही आहेत का. ठीक आहे, मग टोटल ऑर्डर्स काय आहेत किंवा कुठले काय आहेत, आय कॅन सी ऑल दोज थिंग्स. ठीक आहे, त्याच प्रकारे जर मी म्हटलं की मी ऍड रन करतोय. ठीक आहे, तर मी आता इथनं माझ्या याच्यावर दाखवतो. ठीक आहे, मी जर म्हटलं की मी ऍड्स रन केले आहेत काही, ठीक आहे, लीड जनरेशन ऍड जर मी रन केली किंवा काही केलं तर मला डायरेक्टली डेटा कुठनं मिळेल, तर मला डेटा जो आहे तो इथनं लीड फॉर्म्स मधनं मिळेल. लीड फॉर्म्सवर मी क्लिक केलंय. ठीक आहे, लेफ्ट साईडला लीड ऍड फॉर्म्सवर फॉर्म्स लायब्ररीवर मी केलंय. ठीक आहे, इथे मला काही याचं आता दिसतंय. मी आता इथनं माझ्या पेजवरनं डायरेक्टली काही ऍड रन केल्या होत्या डेमो करता समजा. ठीक आहे, जसं आता पायथन सेमिनार लीड्स आहेत किंवा
डिजिटल मार्केटिंग लीड्स गल्फ आहे, तर गल्फमध्ये आम्ही आता मध्येच हे केलं होतं, तिथे मला 12 लीड्स मिळाल्या एकाच दिवसात. ठीक आहे. सो ऑल दोज ऑप्शन्स वी कॅन ट्राय, डिफरंट स्टफ्स वी कॅन ट्राय. ठीक आहे. आता बाकीचे जे आहेत ते जुने काही काही आहेत ते एक्सपायर झाले आहेत. ठीक आहे. कारण 90 डेज हे असतं इथे आपल्याला बघा. आय शो यू द झूम करून मी दाखवतो आपल्याला थोडंसं. ठीक आहे. तर इथे एक ऑप्शन आहे की 90 डेजचं ऑप्शन आपल्याकडे आहे. ठीक आहे. 90 डेजमध्ये ते आपल्याकडे तो डेटा सेव्ह असतो आणि आपण डाउनलोड नाही केला तर तो एक्सपायर होऊन जाईल. ठीक आहे. सो सी लीड्स अवेलेबल टिल 90 डेज. ओके, फ्रॉम द डेटा सबमिटेड बाय युजर. ठीक आहे. तर इथे आपल्याला ते लक्षात ठेवायचं आहे की 90 डेज मध्ये लीड्स आपल्याकडे असणार. ठीक आहे. आपण इथनं डाउनलोड करू शकतो. डाउनलोड ऑप्शन अवेलेबल आहे इथे. ठीक आहे. आता मी इथे क्लिक करणार डाउनलोड म्हटलं की ते माझ्याकडे एक्सेल शीट डाउनलोड होऊन जाणार. एक्सेल शीट मध्ये आपल्याला पूर्ण डेटा मिळून जाणार. ठीक आहे. सो दिस वे वी कॅन यूज दॅट, दिस वे वी कॅन यूज इट. ठीक आहे. म्हणजे आपण डिरेक्टली जे हे आहे ते तिथनं यूज करू शकतो आणि डायरेक्टली आपण तिथनं बघू शकतो. ओके. सो दॅट वे वी कॅन जस्ट ट्राय डिफरंट ऑप्शन्स. ओके, अँड वी कॅन जस्ट वर्क ऑन दॅट. ओके. तर त्या प्रकारात आपण पूर्ण ते क्रिएट करू शकतो. वेगवेगळ्या ऍड्स आपण रन करूयाचे काय करायचे तसं आपण तर पूर्ण क्रिएट करू शकतो. ठीक आहे. फेसबुक च्या ऍड जे आपण रन करणार ते सगळे आपल्याला तिथे दिसणार. ठीक आहे. सो वी कॅन जस्ट रन दोज ऍड्स लाईक दॅट. ओके. आपण त्याप्रमाणे मग ऍड्स रन करायच्या किंवा काय करायचं ते सगळं आपण त्या प्रकारे डिसिजन आपलं जे असेल. ठीक आहे. म्हणजे कुठला ऍड रन करतोय, ट्रॅफिक ऍड आहे की लीड जनरेशन ऍड आहे. लीड जनरेशन ऍड रन केली तर डायरेक्टली आपल्याला डेटा इथे फेसबुक पेजलाच मिळून जाईल. म्हणजे आपल्याला पर्टिक्युलरली अजून कुठे जायची गरज नाही. आपण डायरेक्टली इथनं आपण डेटा बघू शकतो किंवा डायरेक्टली फेसबुक म्हणजे पब्लिशिंग टूल्सला आपल्याला मिळून जाणार. ठीक आहे. डायरेक्टली वी कॅन गेट इट. इन केस काही इश्यूज असले काही असले तर वी कॅन डिरेक्टली सेंड फीडबॅक टू और विजिट हेल्पलाईन सेंटर. ठीक आहे. हेल्प सेंटर इज देअर. ठीक आहे. आपण आपलं फेसबुकला डायरेक्टली जाऊन कनेक्ट करू शकतो की काही प्रॉब्लेम आहे फेसबुक पेजवर किंवा कुठला काही. ठीक आहे. किंवा कधी काही ऍड्स हे होत नाही आहेत, काही होत नाही आहे. ठीक आहे. इथे ऑप्शन आहे हेल्पमध्ये आपण जर गेलो तर विजिट हेल्प सेंटर आहे. ठीक आहे. किंवा ॲडव्हर्टायझर सपोर्ट आहे. म्हणजे ऍड्स वगैरे करता आपल्याला सपोर्ट पाहिजे तर ॲडव्हर्टायझर सपोर्ट आहे. ठीक आहे. तिथे आपण जाऊन फेसबुकला आपण इन्क्वायरी डायरेक्ट करू शकतो. फेसबुक पण आपल्याला हेल्प करतो गोष्टींकरता. ठीक आहे. सो देर इज अगेन अन ऑप्शन. सो वी कॅन जस्ट गो दॅट. पण समटाइम्स फेसबुक काय करतो की ऑलरेडी त्यांच्याकडे आता FAQs म्हणा किंवा लोकांच्या प्रश्नांमधनं त्यांनी फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन्सचा असा एक सेटच बनवलेला आहे. तर कुठलं काही असलं की ते डायरेक्टली एक लिंक देऊन देतात आपल्याला आणि सांगतील की ओके रीड द थिंग्स हिअर, यू हॅव द सोल्युशन हिअर. ठीक आहे. तर तिथनं जाऊन पण आपण मग ते बघू शकतो, रीड करू शकतो किंवा हे करू शकतो. ठीक आहे. सो ऑल दोज ऑप्शन्स आर देअर. म्हणजे आपल्याला खूप सारे असे वेगवेगळे ऑप्शन्स इथे मिळतात पेजला. ठीक आहे. So that's why we should always have a page. That's why we should always have a page. ठीक आहे. आपल्याकडे नेहमी एक पेज असावं कारण पेजवर आपण खूप साऱ्या गोष्टी हे करू शकतो. ठीक आहे. पर्टिक्युलरली पेज कंपनीचं म्हणा किंवा आपलं म्हणा त्याचं सगळं आपल्याकडे अवेलेबल असायला हवं. ओके. So you should always have your Facebook page and all those stuff. ओके. सगळ्या गोष्टी आपल्याकडे असायला हव्यात. आपण त्यावर सगळ्या गोष्टी समजा कसं आहे की पब्लिश करू शकतो. वी कॅन ऍड ऑल द मटेरियल ऑर वॉट एव्हर यू हॅव. ओके. सगळ्या गोष्टी आपण तिथे सगळ्या पब्लिश करू शकतो आणि हे करू शकतो. जसं आता by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully, appreciate my stand and go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up. Okay, so fine. So any doubts with this as of now? की कुणाला काही डाऊट आहे की पेज मॅनेजमेंट होप आय थिंक कळलेलं आहे सगळ्यांना की कसं आपण पेजवर काय ऍड करायचं, काय करायचं, सेटिंग्स कशा करायच्या किंवा कसं काय करायचं है ना. आय थिंक एव्हरीवन इज क्लिअर विथ दॅट. एनी डाऊट्स विथ दिस ॲज ऑफ नाऊ? सध्या कुठला काही डाऊट आहे कोणाला फेसबुक पेज बद्दल किंवा काही?
ओके, हा बोला मंजिरा मॅडम. मी हे केलंय, तुम्ही अनम्यूट करू शकता, बोलू शकता. ओके, सॉरी, या अलाउड नाव. येस, नाव यू कॅन आस्क. हॅलो सर. हॅलो सर. हॅलो सर, ऐकायला येते? वेट. नाव यू कॅन आस्क. येस. सर, आपण जेव्हा पेज क्रिएट करतो तर आपल्याला तिथे 2 ऑप्शन दिसतात, बिझनेस आणि कम्युनिटी. येस. तर मग कम्युनिटी आणि बिझनेस मध्ये म्हणजे डिफरन्स काय आहे का तसा? डेफिनेटली कम्युनिटी म्हटलं की एखादा ग्रुप झालं किंवा एनजीओ झाले ना, तर ते कम्युनिटी म्हणतो आपण, संस्था झाल्या, ठीक आहे. पण बिझनेस म्हणजे वेगळी एंटिटी झालं. बिझनेस म्हणजे जे कमर्शियल ऍस्पेक्ट ज्यांचा आहे ना, कम्युनिटीचा जनरली कमर्शियल ऍस्पेक्ट पकडला जात नाही. ओके, कमर्शियल जेथे आहे तिथे आपण मग त्याला बिझनेस म्हणजे मध्ये. कम्युनिटी असेल तर मोठा ग्रुप. नॉट नेसेसरी की मोठा ग्रुप पाहिजे किंवा काय, तुमचा एक छोटा ग्रुप असेल, काही असेल, किंवा आता जसं आपल्याकडे बचत गट असतात किंवा छोटे छोटे आहेत ना, तर ते पण त्यांचे पेजेस क्रिएट करू शकतात, किंवा छोटे छोटे काही ग्रुप्स आहेत ना. सो यू कॅन क्रिएट ग्रुप्स, म्हणजे कम्युनिटीज वगैरे करता पेज क्रिएट आपण असे करू शकतो. किंवा जसं आता बिंग अ टेक्निकल आमचं जावा युजर ग्रुप म्हणून कम्युनिटी असते, ठीक आहे. गुगलची कम्युनिटी आहे, ओरेकलची कम्युनिटीज आहेत, तर मग आम्ही त्यांचे पेजेस क्रिएट केले आहेत आणि ते मग आम्ही तिथे सगळे कामं करतो. ओके. आणि आपलं कमर्शियल जर सपोज बिझनेस असेल, जसं कॉस्मेटिक्स वगैरे रिलेटेड काय असेल किंवा लीड्स आपल्याला पाहिजे असेल, तर मग आपल्याला बिझनेसचाच पेज क्रिएट करावा लागेल का? बिझनेसचाच पेज क्रिएट करायचं. ओके, थँक्यू. आणि सर, जे इन्स्टावर आपण जे पोस्ट करतो तर ते जे असतात ते डायरेक्टली आपल्या पेजवरती दिसतात की आपल्या प्रोफाईलमध्ये दिसतात? इन्स्टाला मग मी त्याच्यासाठी म्हटलं की आपण इन्स्टा आपल्या पेजला कनेक्ट करणार, इंस्टाग्राम जे आहे आपल्या पेजला कनेक्ट करणार आहे ना. आपलं जे इंस्टाग्राम अकाउंट आहे, ठीक आहे, तर बेसिकली आपण आपलं पेज क्रिएट करणार आणि त्या पेजवर इंस्टाग्राम कनेक्ट करायसाठी आपल्याकडे ऑप्शन आहे, तर आपण इथे त्याला इंस्टाग्राम कनेक्ट करणार. ओके, म्हणजे प्रोफाईलवर नाही दिसत, पेजवरती दिसतं आपल्याला ते? येस, पेजवर दिसेल. ओके. आणि सर, ते अवे सेक्शन जे आहे, जे तुम्ही मगाशी सांगितलं, तर त्याचं म्हणजे ऍक्च्युली एवढं आयडियाच क्लिअर झाली नाही. अवे म्हणजे काय? आपण जेव्हा नॉट वर्किंग असतो तो टायमिंग ते स्पेसिफाय करता? येस. आपण नॉट वर्किंग आहे तो टायमिंग तो हे करणार, ठीक आहे. अवे म्हणजे वी आर नॉट वर्किंग, वी आर ऑफलाईन आहे ना, काइंड ऑफ. त्यावेळेस काय होणार की त्यावेळेस जर कोणी मेसेज केला, समजा आता आपण म्हटलंय आपले वर्किंग आवर्स आहे 9 to 5, ठीक आहे, आणि 5 नंतर जर कोणी आपल्या फेसबुक पेजला मेसेज केला तर त्याला एक ऑटोमॅटिक रिप्लाय जाईल, वी आर नॉट अवेलेबल नाव, यू कॅन कॉन्टॅक्ट अस लेटर किंवा वी विल कॉल यू बॅक, ठीक आहे. असे काही आपण जे काही मेसेजेस सेट केले असेल तर त्यांना ऑटोमॅटिक मेसेज चालला जाईल, ऑटो रिप्लाय त्यांना चालला जाईल. ओके, थँक्यू. आणि सर, ते लीड जनरेशनचं जे तुम्ही मगाशी दाखवलं ते परत एकदा दाखवू शकता का? ते आपण परत करूया, ते परत बघूयाच आपण, कारण आपण ऍड रन कशा करायच्या ते पण आपल्याला बघायचं. ओके सर, चालेल. थँक्यू सर. हा सर, मला एक विचारायचं आहे सर. मोहिनी बोलते. सर, जे तुम्ही म्हणालात की जेव्हा आपण पेज बनवतो त्या पेजवरती जे बटन आपल्याला सिलेक्ट करायचंय सो दॅट समोरून आपल्याला लोक कॉन्टॅक्ट करतील, त्यासाठी तुम्ही म्हणालात की व्हॉट्सअप हे बटन आपण चूज करू शकतो. समजा तसं जर सिलेक्ट केलं ते बटन, तर मग आपल्याला फेसबुक कडून एक वेगळा नंबर येतो, म्हणजे ओटीपी नंबर किंवा सो कॉल्ड कोड नंबर येतो, आणि मग एक वेगळं व्हॉट्सअप ग्रुप ओपन होतो. मग ग्रुप ओपन नाही होणार, ठीक आहे. वेगळा व्हॉट्सअप ग्रुप ओपन नाही होत. तर बेसिकली फेसबुक आपल्याला सजेस्ट करतो की व्हॉट्सअप बिझनेस वापरा. हा, म्हणजे ते फेसबुक बिझनेस पे असं एक व्हॉट्सअप येतं. पण मग त्याच्यावर व्हॉट्सअप करताना त्याच्यावर माझी लोक, म्हणजे जे माझ्या ग्रुप मधले आहेत किंवा इतर, ती तिथे राहणार का? तो जो एक ग्रुप येतो म्हणजे तिथे जे मला वेगळं एक अकाउंट सारखं आलं फेसबुक बिझनेस म्हणून, तर मग मी थांबली मग तिथे की मला थोडं कन्फ्युजन झालं त्या ठिकाणी. फेसबुक बिझनेस करणं आपल्याला फक्त एक SMS आला, म्हणजे व्हॉट्सअप मेसेज आला असेल, ग्रुप नाहीये, ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये नाही होते. आणि आपल्या व्हॉट्सअपलाच फक्त ते कनेक्ट होतं, म्हणजे आपण जसं व्हॉट्सअप वापरतोय तसंच आपल्याला वापरायचं आहे, बाकी काहीच चेंज नाहीये, ठीक आहे. पण फेसबुकचं एक सजेशन असतं की फेसबुक व्हॉट्सअप बिझनेस वापरा, म्हणजे व्हॉट्सअप बिझनेस वापरा. व्हॉट्सअप बिझनेसचे भरपूर बेनिफिट्स आहेत. पण मग ते वापरावं का असं म्हटलं, कारण मी मग ते कट केलं, ते जे ऑप्शन आलेलं मी कॅन्सल केलं, कारण मला कळलं नाही त्यावेळेला. नाही, काही प्रॉब्लेम नाहीये. जसं आता मी इथे परत आपल्याला दाखवतो, इथे 2 आयकॉन दिसतात बघा आपल्याला,
रेग्युलर व्हॉट्सअपचा आपला लेफ्ट साईडचा आयकन आहे आणि व्हॉट्सअप बिझनेसचा राईट साईडचा आयकन आहे ना. बी ज्याच्यामध्ये आहे तर बिझनेस व्हॉट्सअपचा आयकन आहे. ठीक आहे, ठीक आहे. आता आपला जो करंट नंबर आहे, जर आपल्याला तोच व्हॉट्सअप रेग्युलर व्हॉट्सअप मधनं व्हॉट्सअप बिझनेसला जर न्यायचा असेल, ठीक आहे, तर आपण व्हॉट्सअप ला काय करू शकतो, व्हॉट्सअप सेटिंग मध्ये एक ऑप्शन असतं, चॅट मध्ये बॅकअप ऑप्शन असतं. ठीक आहे, तर चॅट्स आपले सगळे जे काही आहे ते बॅकअप घेऊन घ्यायचं. आपल्या गुगल ड्राईव्हला जनरली बॅकअप घेऊन घ्यायचं, म्हणजे तिथे सगळं बॅकअप राहतो. ठीक आहे, आणि व्हॉट्सअप जे आपण वापरतो ते अनइन्स्टॉल करून द्यायचं. सिम्पली त्याला अनइन्स्टॉल करायचं. त्याच्यानंतर अनइन्स्टॉल केल्यानंतर व्हॉट्सअप बिझनेस जे आहे ते इन्स्टॉल करायचं. त्यामध्ये तोच नंबर टाकायचा जो आपण वापरत होतो, तोच नंबर टाकायचा जो आपण वापरत होतो. ठीक आहे, त्याच्यामुळे काय होणार की तो आपल्याला एक ऑप्शन विचारेल रिस्टोर, कारण आपण बॅकअप घेतलं होतं, तो आपल्याला ऑप्शन विचारेल रिस्टोर. ठीक आहे, तर आपण रिस्टोर वर क्लिक केलं की तो आपला पूर्ण डेटा बॅकअप जो आपण घेतला होता तो परत रिस्टोर करेल. ठीक आहे, म्हणजे आपण जे व्हॉट्सअपला आधी डेटा होता किंवा जे कुठले चॅट्स होते किंवा जे कुठले कनेक्शन होते ते सगळे तसेच राहणार, पण आपण ट्रान्सफर होऊन जाऊ व्हॉट्सअप बिझनेसला. ठीक आहे, आणि व्हॉट्सअप बिझनेसला बाकीचे भरपूर ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत. आपण लेबल करू शकतो, पेमेंट्सचे ऑप्शन्स आता येणार आहेत काही दिवसात. ठीक आहे, व्हॉट्सअप पे फार लवकर येतात, जसं गुगल पे आणि बाकीचे आहे ना आपल्याकडे पेटीएम वगैरे, तसं व्हॉट्सअप पे पण येते. ठीक आहे, तसं व्हॉट्सअप पे पण येणार आहे लवकरच. तर ते ऑप्शन्स येतील आहेत. बाकीचे ऑप्शन्स आपल्याकडे भरपूर अवेलेबल आहेत. फिल्टर्स वगैरेचे खूप सारे ऑप्शन्स आहेत. क्विक रिप्लायचे ऑप्शन्स अवेलेबल आहे, म्हणजे आपल्याला प्रत्येक गोष्ट टाईप करत बसायची गरज नाही किंवा हे नाही. ठीक आहे, आपण क्विक रिप्लाय मध्ये टाकून ठेवू शकतो. ज्या गोष्टी जसं नेहमी लागतात की जसं एखादी लिंक नेहमी लागते, ठीक आहे, तर मी ते पूर्ण परत परत टाईप करायची गरज नाही. मला प्रत्येक वेळेस ते टाईप करायची गरज नाही. आय कॅन सिम्पली क्लिक ऑन द व्हॉट्सअप. ठीक आहे, म्हणजे मी डायरेक्टली हे करू शकतो. जसं आता मी एक डेमो आपल्याला दाखवतो, ॲटलीस्ट कनेक्ट झालं तर. ठीक आहे, सो वी कॅन डायरेक्टली गो देअर अँड वी कॅन जस्ट टाईप इन थिंग्स. ठीक आहे, आपण डायरेक्टली हे करू शकतो. ठीक आहे, तर जसं आय जस्ट ट्राय टू कनेक्ट हिअर अँड शो यू अ फ्यू थिंग्स. ठीक आहे, लेट मी चेक. पण सर म्हणजे सगळ्यात काय म्हणतात वापरायला इझी असं कोणतं बटन राहील? व्हॉट्सअप राहील का मेसेज? कोणतं बरं राहील? मेसेज जर केला तर मेसेज आपल्या फेसबुक पेजला होणार. जसं आता इथे आम्ही बघा, माझ्या पेजला पण मी व्हॉट्सअप ठेवलेलं आहे. त्या कंपनी पेजला पण बघितलं तर आम्ही व्हॉट्सअप ऑप्शन ठेवलेलं आहे. ठीक आहे, कारण व्हॉट्सअपचं काय होतं की लोकांना फार इझी जातं, ऑटोमॅटिक, म्हणजे पटकन डायरेक्टली कनेक्ट होतं. आपल्याला पण व्हॉट्सअपला डायरेक्टली मेसेज आल्यामुळे आपण त्यांना क्विकली रिप्लाय करू शकतो, है ना. हा, ते इझी आहे म्हणूनच मी ते सिलेक्ट केलं होतं. पण जेव्हा ते व्हॉट्सअप म्हणजे फेसबुक कडून मला वेगळं व्हॉट्सअपचं एक ओपन झालं आणि तिथे पुढे म्हणजे तुम्ही म्हणालात की ते ड्राईव्हवर, गुगल ड्राईव्हवर जाऊन तुम्ही सेव्ह करून आपला रेग्युलर नंबर तिथे टाकायचा, ही प्रोसिजर नाही जमली मला. नाही, ते आधी ते व्हॉट्सअपचं बॅकअप घेऊन घ्यायचं बिझनेसचं, आणि व्हॉट्सअप कनेक्टिव्हिटी नंतरचा गोष्ट आहे. हे जे आपण कनेक्ट करतो ना, हे नंतरची गोष्ट आहे. आधी बिझनेस व्हॉट्सअप मध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचं. ते कसं घ्यायचं? तर तेच म्हटलं मी आता की आपण काय करायचं, सिम्पली की आपण आपला जो व्हॉट्सअप आहे, ठीक आहे, त्याला आपण पहिले हे घेऊन घ्यायचं. लेट मी चेक. ओके, मी एक दुसरं स्क्रीन शेअर करून आपल्याला स्टेप्स वाटल्यास सांगतो. ऍक्च्युली काय होतंय सर, स्क्रीनवरचं ना आम्ही झूम जरी केलं आम्हाला ना अतिशय ब्लर येत आहेत ती अक्षरं, आणि कळतच नाहीये की कुठे तुमचं म्हणजे कर्सर आहे आणि काय, अगदी म्हणजे ब्लर आहे ते. आणि मी झूम करायचा प्रयत्न पण केला पण ते क्लिअर नाही दिसत आहे. त्यामुळे आम्ही फक्त तुम्ही फोन करत असाल त्यामुळे थोडस हे होतंय. हा, क्लिअर नाही. त्यामुळे मग काय होतंय, आम्ही फक्त ऐकूनच जेवढं समजते तेवढं घेतोय. मी इव्हन स्क्रीनशॉट काढायचे पण प्रयत्न केले, पण ब्लर आहे तुमची जी स्क्रीन आहे ना, ब्लर येते आहे. त्यामुळे ते सेव्ह करून पण मी नंतर पाहू नाही शकत आहे. ओके, नो प्रॉब्लेम. व्हिडिओज आपल्याला मिळतातच आहे. ठीक आहे, मग व्हॉट्सअपला आपल्याला जर कन्वर्ट करायचं असेल, ती प्रोसिजरच जास्त कन्व्हिनियंट राहील. ती जर आम्हाला सगळ्यांना कळली ना, कारण व्हॉट्सअप युज करणं सगळ्यांना इझी जातं. आणि जर हेच आमचा म्हणजे मोबाईल नंबर जर आम्ही म्हणजे बिझनेससाठी कनेक्ट केला व्हॉट्सअपला, तर डायरेक्टली समोरून कमेंट जे येतील किंवा कोणी आम्हाला कॉन्टॅक्ट करू इच्छित आहे तो डायरेक्ट व्हॉट्सअपवर येईल आणि ते इझी पडेल आम्हाला.
तर ती प्रोसिजर सांगा की आमचा हा व्हॉट्सअप आम्हाला बिझनेस साठी कनेक्ट कसं करताय. हा, तर तेच आता मी लिहितोय इथे की आपल्याला दिसतायत का स्टेप्स, मी आता काही लिहिलंय. एक सेकंड सर. गो टू सेटिंग चॅट बॅकअप. येस, गो टू सेटिंग, Chat व्हॉट्सअप backup. सेटिंग मध्ये जायचं, चॅट मध्ये जायचं, बॅकअप मध्ये जायचं. ठीक आहे, एक मिनिट सर, लिहून घेतो आम्ही. एक ठीक मिनिट. आहे. गो टेक टू सेटिंग. बॅकअप. ठीक आहे, या आता क्लिअर आहे. हा, बॅकअप. टेक बॅकअप, त्याचा आपण बॅकअप घेतलं. त्याच्यानंतर आपण काय करायचं तिसऱ्या स्टेपला की डिलीट ऑर व्हॉट एव्हर यू से अनइन्स्टॉल. ओके, व्हॉट्सॲप. ठीक आहे, अनइन्स्टॉल व्हॉट्सॲप. त्यानंतर आपल्याला चौथ्या स्टेपला काय करायचं आहे, इन्स्टॉल व्हॉट्सॲप बिझनेस. ओके, व्हॉट्सअप बिझनेस. हा, येस, ठीक आहे. इन्स्टॉल व्हॉट्सॲप बिझनेस. ठीक आहे, यूज द सेम नंबर, आपला सेम नंबर जो आहे तोच आपण त्याच्यामध्ये टाकणार. ठीक आहे, जो आपण आधी व्हॉट्सॲप बिझनेसला वापरत होतो. ठीक आहे, इट विल आस्क फॉर रिस्टोर. ओके. इट विल आस्क फॉर रिस्टोर. तर आपल्याला काय करायचं की रिस्टोर करायचं आहे. ठीक आहे, इट विल आस्क फॉर रिस्टोर. सो लेट्स से क्लिक रिस्टोर. तर आपला पूर्ण जो डेटा आहे तो रिस्टोर करून घेईल. ठीक आहे. ओके. हा, आणि झालं. मग आता व्हॉट्सअप बिझनेस वापरू शकू. एकदा ते रिस्टोर झालं, ठीक आहे, थोडा तो वेळ लावतो. ठीक आहे, आपण बॅकअप घेणार. जेव्हा आपण बॅकअप घेणार ना, त्यावेळेस थोडा तो वेळ लागेल, कारण बॅकअप तो आपला पूर्ण झिप करतो आणि गुगल ड्राईव्हला सेव्ह करणार. हा, ते इट्स ओके, पण ते येऊन जाईल सगळं त्याच्यावर, असं हा, म्हणताय तुम्ही. आणि जेव्हा आपण रिस्टोर करणार तेव्हा परत तो गुगल ड्राईव्ह वरनं घेणार पूर्ण डेटा आपला. ठीक आहे, तेव्हा पण थोडासा तो वेळ लावेल. तर तो एक 5-10 मिनिटं कमीत कमी लागतात त्याला. ठीक आहे, पण एकदा ते झालं, ठीक आहे, की मग आपण पूर्ण आपलं जे आहे ते व्हॉट्सअप बिझनेसला येऊन जातं. सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या व्हॉट्सअप बिझनेसला येऊन जातात. ओके, पण मग आपले जे नॉर्मल सगळे नंबर आहेत ते सगळे बिझनेस ऍप, बिझनेस व्हॉट्सअप वर येतात का ते? सगळे बिझनेस व्हॉट्सअप वर येणार. ठीक आहे, ओके. पण तिथे आल्यावर काही गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायचं. परत आपल्याला सेटिंग्सला जायचंय. ठीक आहे, परत आपल्याला सेटिंगला जायचं. सेटिंग्स मध्ये मग ऑप्शन आहे आपलं बिझनेस प्रोफाईल. नाही, सेटिंग म्हणजे मोबाईलच्या सेटिंग मध्ये म्हणताय की पेजच्या सेटिंगला नाही, जायचं? व्हॉट्सअपच्या सेटिंग्सला. ओके, व्हॉट्सअप सेटिंगला जायचं. व्हॉट्सअप सेटिंगला जायचं. ठीक आहे, कारण व्हॉट्सअप बिझनेस सेटिंगला, ठीक आहे, व्हॉट्सअप बिझनेस जे आपण इन्स्टॉल केलं ना त्याच्या सेटिंगला जायचं. तर तिथे ऑप्शन असतं बिझनेस प्रोफाईल. ठीक आहे, बिझनेस प्रोफाईल मध्ये मग परत आपण आपली इन्फॉर्मेशन फीड करायची की ओके आपलं नाव काय, बिझनेस काय. जसं आता आपण पेजला ऍड केलं ना, ठीक आहे, तसं आपण तिथे फेसबुक पेजला जसं ऍड केलं तसंच आपण बिझनेस प्रोफाईल इथे सेट करायचं. ते एकदा सेट झालं की मग आपलं सगळं झालं. ठीक आहे, त्यानंतर तिथे अजून ऑप्शन्स आहेत. जर आपल्याला क्विक रिप्लाईज पाहिजे तर व्हॉट्सअप सेटिंग्स मध्येच परत ऑप्शन आहे. ठीक आहे, व्हॉट्सअप सेटिंग मध्येच परत आपण जर गेलो बिझनेस प्रोफाईल मध्ये, ठीक आहे, बिझनेस सेटिंग्स मध्ये, ठीक आहे, ठीक आहे, तर बिझनेस सेटिंग्स मध्ये जर आपण गेलो तिथे ऑप्शन आहे आपल्याकडे क्विक रिप्लाय. ठीक आहे, क्विक रिप्लायच्या ऑप्शन मध्ये आपण गेलो की क्विक रिप्लाय आपण तिथे ऍड करू शकतो. ठीक आहे, जे आपल्याला म्हणजे हे करायचे आहेत, मेसेजेस पाठवायचे आहेत. ठीक आहे, तर प्रत्येक वेळेस तो मेसेज टाईप करत बसायची ना आपल्याला गरज पडत नाही. आपण डायरेक्टली काय करतो की क्विक रिप्लायवर म्हणजे सिलेक्ट करणार. ठीक आहे, क्विक रिप्लाय सिलेक्ट केला आपण की झालं, आपण डायरेक्टली त्याच्यामध्ये हे पाठवू शकतो. ठीक आहे, क्विक रिप्लाय मेसेज आहे. किंवा तिथे अजून दुसरे ऑप्शन आहे. जसं आता आपण अवे मेसेज सेट केला ना, तसंच इथे पण आपण अवे मेसेज सेट करू शकतो किंवा ग्रीटिंग मेसेज सेट करू शकतो, है ना. तर हे सगळे ऑप्शन्स तिथे अवेलेबल आहेत. तर जे ऑप्शन पाहिजे आपल्याला ते आपण तिथे सेट करून ठेवू शकतो. क्विक रिप्लायचं ऑप्शन काय होतं की आपण डायरेक्टली तिथे टाईप करत बसायची गरज नाही. आता जसं मी आपल्याला दाखवतो. आय विल गो बॅक टू द व्हॉट्सअप. ठीक आहे, आय थिंक ओके इट्स स्टील. ठीक आहे, नेट व्हॉट्सअपचा इश्यू होतो नेहमी. म्हणजे आम्हाला व्हॉट्सअपवर मेसेज घेणार समोरच्याचं जास्त कन्व्हिनियंट राहील असं म्हणताय तुम्ही? बिलकुल, व्हॉट्सअपवर कसं क्विकली आपण कनेक्ट करू शकतो. आपल्याला केव्हा मेसेज आला आपण त्याला क्विकली पटकन रिप्लाय करू शकतो. ठीक आहे, आणि नेहमी आपण व्हॉट्सअप जनरली यूज करतो. तर मल्टिपल ठिकाणी त्याला वापरण्यापेक्षा आता काय होणार की फेसबुक पेज जर आपण बनवलं, फेसबुक पेजला आपल्याला इथे इनबॉक्सला यायला लागेल, है ना. इनबॉक्सला येणार, इनबॉक्सला मग मेसेज आपण चेक करणार. ठीक आहे, किंवा मग फेसबुक पेज मॅनेजर ऍप आहे ते इन्स्टॉल करावं लागेल. त्याच्यामध्ये मग आपण जाऊन चेक करू शकू, है ना.
तर मल्टिपल एकतर ऍप आपल्याला इन्स्टॉल करावं लागतील, त्यापेक्षा बेटर आहे की आपण व्हॉट्सअपला जर क्लिक केलं व्हॉट्सअपला कनेक्ट करता येईल. येस येस हा येस. तर एका ठिकाणी आपलं सगळं आपण हँडल करू शकतो. लोक डायरेक्टली मेसेज म्हणजे लोकांनी डायरेक्टली जेव्हा क्लिक केलं तेव्हा इनबॉक्सला येण्याऐवजी ते डायरेक्टली फेसबुक पेजला येणार, सॉरी व्हॉट्सअपला येणार. व्हॉट्सअपला येणार. येस ठीक आहे, व्हॉट्सअपला डायरेक्टली येणार, त्याच्यामुळे आपण डायरेक्टली ते कनेक्ट करू शकतो. म्हणजे कधी पण आपण पाहिजे तसं त्यांना मेसेज करू शकतो किंवा हे करू शकतो. ठीक आहे, व्हॉट्सअप ते नाही होते, नाहीतर मी तुम्हाला आता दाखवलं असतं की कसं पटकन ते क्विक रिप्लाय येतात, आपल्याला टाईप करत बसायची गरज पडत नाही. आणखीन एक सर असं होतं, तुम्ही मगाशी म्हणालात की तुम्ही मल्टिपल पेजेस तयार करू शकता. बरोबर. मतलब फेसबुकवर जसं मी एक पेज बनवलं, बट मला ते सर्टन लोकांना द्यायचे पण दुसऱ्यांना नाही, तर मग परत दुसरं पेज मी बनवू शकते. बिलकुल. बरं, आता दुसरं असं की एक पेज आपण क्रिएट केले पण मला दुसरं नाही बनवायचं आणि पहिल्याच पेज मध्ये काही मॉडिफिकेशन्स करायचे, काही एडिशन्स करायचे, त्या चेंजेस करायचे, तर मग करता येतात का? करता येतात. मग त्याला असं काही लिमिट आहे का की एकदा पेज बनवलं की 1 महिना 2 महिन्यापर्यंतच तुम्ही त्याच्यात सेटिंग करू शकता, आफ्टर दॅट ती सेटिंग परमनंट राहते, असं काही आहे नाही का? असं काही नाही, फक्त जो URL आहे, आपण हा इथे जो URL सेट करतो ना, ठीक आहे, हे जे नाव आपण इथे सेट करणार आहे हे चेंज करता येत नाही एका लिमिट नंतर. किती लिमिट आहे त्याला तरी? त्याला जनरली त्यांचं आहे की 200 लाईक्सच्या वर जनरली ते अलाउ करत नाही. ओके, म्हणजे तेवढे लाईक झाल्यानंतर तुमचा तो परमनंट झालाय, तुमचा तो नेम किंवा तो URL जो काय आहे तो परमनंट झाला, असं म्हणताय तुम्ही? येस. ओके. फार क्वचितच खूपच काही ओके. असलं तर ते एखाद वेळ करतात, म्हणजे आम्ही रेअर बघितलेलं आहे. ठीक आहे, म्हणजे कारण आता आम्ही इतकं 2008 पासून फेसबुक सोबत काम करतोय, ठीक आहे, म्हणजे गुगल आणि फेसबुक सोबत, पण आम्ही आता म्हणजे रेअर बघितलंय की फेसबुक पेजेसवर त्यांनी म्हणजे आता एवढ्या वर्षात आम्ही फक्त 2 किंवा 3 नेम त्यांनी चेंज करून दिले, तेही आम्ही प्रॉपर त्यांना मेल केल्यानंतर की का रिझन आहे, काय आहे ते आहे. ठीक आहे, पहिले तर त्यांचा नोट्स रिप्लाय असतो सरळ की नाही तुमचे 200 पेक्षा जास्त लाईक्स आहेत, वी कॅनॉट डू दॅट. ठीक आहे, पण मग आम्ही त्यांना प्रॉपर मेल्स करून रिझन सांगितले तेव्हा त्यांनी चेंज केले. पण मग अशा वेळेला जर ते लोक चेंज नसतील करत समजा आणि आपले 200च्या वर लाईक्स झालेत आणि आपल्याला आता तो URL चेंज करायचा, तर मग बेटर मी दुसरं पेज क्रिएट करू शकते. करू शकतो ना, एकदा आपण ट्राय करून बघायचं की इन केस झालंच, फेसबुकने करून दिलं तर इट्स वेल अँड गुड. ठीक आहे, नाही झालं तर बेस्ट ऑप्शन इज की ओके यू कॅन क्रिएट अनदर पेज. ठीक आहे, अँड ज्याच्यात URL चेंज करू शकतो आपल्याला हवा तो, म्हणजे सगळं पूर्ण पेज नवीन येणार ते. पूर्ण पेज नवीन येणार. आपण जुन्या पेजवर वाटल्यास आपण एक हे करू शकतो, मेसेज टाकू शकतो की ओके दिस इज आवर न्यू पेज, यू कॅन स्टार्ट फॉलो हिअर ना, स्टार्ट फॉलोइंग हिअर, इथे आपण फॉलो करा किंवा इथे लाईक करा, आहे ना. ओके. तसं आपण म्हणजे असं ऍडचं जसं घाबरण्याची काही कारण नाही की आता एकदा बनलं म्हणजे तेच कायमचं असं झालं, असं काही नाहीये. नाही असं काही एवढं नाही. ओके. चालेल, मग मोठं क्वेरी होती मला. नाही. थँक्यू. आणि व्हॉट्सअपचं एक मला होतं, कारण व्हॉट्सअप इझी होतं वापरायला म्हणून मी तेच बटन त्या पेजला मी केलं होतं. बट जेव्हा त्यांनी मला फेसबुकवरून नवीन व्हॉट्सअपसाठी एक इन्व्हिटेशन वगैरे सगळं आलं, तसं मी थांबली. कारण मग परत म्हणजे कळलं नाही. आता हे तुम्ही बोललात तेव्हा हे सेटिंगचं कळलं. सो थँक्यू, आणि छान झालं सेशन, मस्त एकदम. थँक्यू. ठीक आहे, आता बघा जसं आता मी इथे झूम केलंय. ठीक आहे, आणि इथे मी आता मेसेज एक टाईप करणार आहे. ठीक आहे, मला टाईप करायची गरज नाहीये. बघा मी जर इथे प्रत्येक वेळेस टाईप करतो म्हटलं, फॉर एन एक्झाम्पल की मला UPI पेमेंटचं ऑप्शन द्यायचं आहे प्रत्येक वेळेस लोकांना. ठीक आहे, की कसं करणार. ठीक आहे, UPI पेमेंट्स मला द्यायचं आहे की ओके UPI पेमेंट आपल्याला करायचं आहे किंवा काही पण जे काही. ठीक आहे, आय डोंट नीड टू टाईप इट ईच अँड एव्हरी टाइम. आपल्याच ग्रुपचा आता मी समजा एक एक्झाम्पल घेतलं, मी काय केलं इथे फक्त स्लॅश टाईप केलंय. काय केलंय, स्लॅश टाईप केलं, तर मला इथे यांनी हे सगळे ऑप्शन्स दिलेत. आता हे मी सगळे ऑटो रिप्लाय सेट करून ठेवलेले आहेत. हे जे क्विक रिप्लाय मी सेट करून ठेवलेले आहेत. सॉरी, ठीक आहे, क्विक रिप्लाय काय केलं मी सेट केलेले आहेत. ठीक आहे, तर त्याच्यामुळे मला तो डायरेक्टली ऑप्शन दाखवतोय की ओके कुठलं काय आहे. जसं आता मी म्हटलं की मला ब्लॉगचं माझ्या लिंक द्यायचं आहे किंवा पेपॅलचं लिंक द्यायचं आहे. ठीक आहे, मला टिकटॉकचं लिंक द्यायचं आहे, फेसबुक पेजचं लिंक द्यायचं आहे, युट्यूबचं द्यायचं आहे. आता जसं मी युट्यूब सिलेक्ट केलं इथनं. ठीक आहे, युट्यूब सिलेक्ट केल्याबरोबर बघा त्यांनी पूर्ण मेसेज जो आहे तो ऑलरेडी मी टाईप केलेला होता, तो मला इथे दाखवला, लिंक वगैरे सहित सगळं आलेलं. ठीक आहे, आय कॅन सिम्पली हिट एंटर आणि मेसेज गेला. ठीक आहे, मला प्रत्येक वेळेस हे टाईप करायची गरज नाही. जसं आता परत मी हे केलं, मी म्हटलं की इंस्टाग्राम. ठीक आहे, सिम्पली मेसेज मी क्लिक केलं, डायरेक्टली इथे फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एक प्रॉपरली लिहून आलेलं आहे. ठीक आहे, आणि मी मेसेज पाठवला. ठीक आहे,
व्हॉट्सअप बिझनेस वरनं हे होतं. आता व्हॉट्सअप वेब आहे, दिस इज ऍक्च्युली व्हॉट्सअप वेब. तर वेबवरनं सगळ्या सेटिंग्स मला दाखवता येणार नाही, ठीक आहे. पण मध्ये तुम्ही जाऊन चेक करू शकता, सेटिंग्स मध्ये जाऊन, ठीक आहे. मध्ये आपण सेटिंग्स मध्ये जायचं, बिझनेस सेटिंग्स मध्ये, ठीक आहे. सो व्हॉट्सअप बिझनेस मध्ये व्हॉट्सअप सेटिंग्स मध्ये जायचं, म्हणजे व्हॉट्सअप सेटिंग मध्ये आणि व्हॉट्सअप सेटिंग मध्ये बिझनेस सेटिंग्स मध्ये जायचं, ठीक आहे. बिझनेस सेटिंग्स मध्ये गेल्यावर आपल्याला सगळे ऑप्शन्स तिथे अवेलेबल आहेत, सगळे ऑप्शन्स तिथे अवेलेबल आहेत. जसं मी इथे जे म्हटलं बिझनेस सेटिंग्स मध्ये, ठीक आहे. तर सेटिंग्स मध्ये आपल्याला क्विक रिप्लायचं ऑप्शन आहे, अवे मेसेजचं ऑप्शन आहे, ग्रीटिंग्स मेसेज आहे ना, ठीक आहे. हे सगळे ऑप्शन्स आहे, आपण ते सगळे मेसेज म्हणजे हे करू शकतो, लोकांना क्विकली रिप्लाय होऊन जाणार, ठीक आहे. तसं आता मी जर म्हटलं ग्रीटिंग मेसेज, तर मगा जे मी म्हटलं समजा मला कोणी ओळखत नाही किंवा हे नाही, आता फॉर एन एक्झाम्पल लेट मी चेक, आज कोणी मला काही मेसेज असं केलंय का, ठीक आहे. तर ओके, फॉर एन एक्झाम्पल दिस, ठीक आहे. आता जसं हा एक मेसेज बघा, आता हा नंबर माझ्या फोन बुक मध्ये नाहीये, ठीक आहे, माझ्याकडे स्टोर्ड नाहीये. त्यांनी मला एक मेसेज केला की आय डोंट हॅव सिस्टम सर, आय डिड इन मोबाईल. आता हा नंबर मी स्टोअर केला नाही, त्याच्यामुळे बघा हा त्यांना ऑटो रिप्लाय हा एक मेसेज गेला, हा दिस वॉज अ ग्रीटिंग मेसेज, ठीक आहे. एक ऑटो रिप्लाय त्यांना मेसेज गेला, हॅलो थँक्स फॉर कनेक्टिंग, आय एम अतुल पलांदूरकर, नाव वगैरे जे काही थोडंसं मला सांगायचं, सर्व्हिसेस व्हॉट आय प्रोव्हाइड, ठीक आहे. एक मेल आय डी समजा देऊन दिला, ठीक आहे, सो दॅट दे कॅन कनेक्ट, ठीक आहे. सो दिस इज अ वे टू कनेक्ट पीपल अँड ऑल, ठीक आहे. तर आपण एक बेसिकली लोकांशी कनेक्ट करू शकतो. परत या नंबरवर पण समजा तसंच हे झालंय की जेव्हा प्रोग्राम असाइनमेंट समजा त्यांनी मला पाठवले, ठीक आहे, नंबर माझ्याकडे सेव्ह नाही, त्याच्यामुळे काय झालं की डायरेक्टली मेसेज लोकांना जातोय. आय डोंट नीड टू डू इट मॅन्युअली. तर हे ग्रीटिंग मेसेज झाले, म्हणजे त्यांना डायरेक्टली मेसेज चाललं जाणार, ओके. ऑर वी कॅन से ऑटो रिप्लाय, येस. तिथे पण आपण येस सेटिंग करू शकतो, ठीक आहे, की सगळ्या नंबर्सला पाठवायचं आहे, ठीक आहे, की फक्त अननोन नंबर्सला पाठवायचं. तर मी फक्त अननोन नंबर्सला सेट करून ठेवलाय, कारण सगळ्या नंबरला परत परत पाठवायची गरज नाही. माझ्याकडे नंबर सेव्ह केलाय म्हणजे डेफिनेटली काय आहे की मी त्यांना ओळखतो, ते मला ओळखतात, त्यांना वारंवार मी तो मेसेज कशाला पाठवू, ठीक आहे. माझा पण डेटा जातोय, कारण आपण काही पण पाठवतो, आपण डॉट जरी पाठवलं तरी डेटा तर जाणार ना, डेटा आपण यूज करतोय, ठीक आहे. तर डेटा कन्झ्युम होणार. सो वाय टू डू दॅट, ठीक आहे. तर जे अननोन नंबर्स आहेत त्यांनाच फक्त तो मेसेज जाणार, तर ऑटो रिप्लाय जाणार, ठीक आहे. न्यू नंबर्सला पण जातो किंवा आपण सगळ्यांना पण तो पाठवू शकतो, डिपेंड करतं की आपण कसं त्याला हे करतोय, ठीक आहे. तर ते सेटिंग पण तिथे आहे, ओके. सो यू कॅन डू इट लाईक दॅट. तर आपण त्या हिशोबाने सगळं ते पूर्ण हे करू शकतो, ठीक आहे. वेगवेगळे ग्रुप्स तुमच्याकडे असतील किंवा काय असतील, ठीक आहे, त्यांना आपल्याला हे करायचे किंवा कुठले मेसेजेस पाठवायचे, काय करायचे, ठीक आहे. सो वी कॅन इवन सेंड दोज मेसेजेस अँड ऑल, ठीक आहे. तर सगळे आपण तसं ते मेसेजेस वगैरे आपण सगळ्यांना पाठवू शकतो, ठीक आहे. जे मेसेजेस पाहिजे ते आपण क्विक रिप्लाय मध्ये टाकून ठेवू शकतो. अवे मेसेजेस डिफरंट की ओके आय एम नॉट अवेलेबल अँड ऑल, ठीक आहे, ते आपण पाठवू शकतो. किंवा आपण वेगवेगळे त्यांना अजून जे मेसेजेस पाठवायचे आहेत ते आपण त्यांना हे करू शकतो. सो ऑल दोज मेसेजेस ऑर डिफरंट स्टफ्स वी कॅन जस्ट शेअर इझिली, ठीक आहे. व्हॉट्सअप बिझनेसला अजून काही फीचर्स आहेत, जसं आता मी इथे म्हटलं की लेबल्सचं ऑप्शन आहे, ठीक आहे. सो यू कॅन क्रिएट ऑल युअर लेबल्स, सगळे लेबल्स तुम्ही आता इथनं क्रिएट करू शकता. आता जसं माझं गर्ल्सचे मी समजा काही लेबल्स लावून ठेवलेले आहेत की गर्ल्सचे जे माझे क्लायंट्स आहेत ना, इफ आय क्लिक ऑन दिस लेबल, मी जर आता इथे क्लिक केलं तर माझे सगळे ते गर्ल्सचे क्लायंट्स जे आहेत ते त्याची लिस्ट माझ्याकडे येऊन जाईल. आय कॅन डिरेक्टली सेंड ऑर कॉन्टॅक्ट दॅम लाईक दॅट, ओके. आपलं पेंडिंग आहे, पेड आहे, तर हे आपण प्रत्येकाचं हे करू शकतो की ओके कोणाचं फीस पेंडिंग आहे, कोणाचं पेड झालंय किंवा नवीन ऑर्डर आहे किंवा काय आहे ना, हे वेगवेगळे आपण हे करू शकतो. किंवा आपल्याला पाहिजे तर आता जसं मी इथनं क्लिक केलं न्यू लेबल, मला जे पाहिजे ते मी इथं ऍड केलं, लेट्स से मी म्हटलं की ओके नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक आहे, आणि मी ओके म्हटलं, ओके. तर एक लेबल इथे ऍड होऊन जाईल अँड आय कॅन ऍड पीपल टू दॅट पर्टिक्युलर लेबल, ठीक आहे. आता इथे लेबल ऍड झालं नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक आहे. आता मला जर एखाद्याला समजा इथे हे करायचं आहे, ठीक आहे, आता मी म्हटलं मोहिनी मॅम मी तुमचं नाव यूज करतोय, ओके. आता समजा हे मी इथे हे केलं फॉर एन ओके सर. एक्झाम्पल युजिंग इट, ओके. सो आता जसं इथे आलं, आता मला याला लेबल करायचं आहे, तर आय कॅन सिम्पली गो अँड लेबल इट. आता मी इथनं चेक करू शकतो की इथे ऑप्शन आहे का, इथे वेबवर इथे नाही, हे ऑप्शन आपल्याकडे आहे लेबल्सचं आता, ठीक आहे. आय कॅन सिम्पली अटॅच दॅट लेबल, ठीक आहे. तर लेबल मी अटॅच करून टाकलं, सिम्पली झालं, ठीक आहे. तर त्यावेळी आपण त्याला हे करू शकणार, ठीक आहे. तर त्या चॅटला मी इथे सिम्पली लेबल करू शकतो. आता मी एडिट लेबल म्हटलं किंवा हे म्हटलं तर आय कॅन चेंज दॅट, ओके. तर दॅट वे वी कॅन जस्ट वर्क ऑन दोज लेबल्स अँड ऑल. म्हणजे फिल्टरेशन हे ते फार इझी होऊन जातं,
ठीक आहे. फिल्ट्रेशन फार इझी होऊन जातं. आय थिंक नेटवर्कचा काही इश्यू असेल त्यामुळे कदाचित हे होत आहे. मी वाटलं झूम करतो आणखी त्याला. ठीक आहे. तर लेबल्सचं जे ऑप्शन आहे तर त्यानुसार मग आपण त्याला सर्च करू शकतो किंवा आपण हे करू शकतो. ठीक आहे. तर असे भरपूर ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत व्हॉट्सअप बिझनेसला. ठीक आहे. अँड दॅट वी कॅन यूज इट फॉर आर पर्पज. ठीक आहे. आपण आपल्या याच्याकरता त्याला यूज करू शकू वेगवेगळ्या याच्याकरता. ठीक आहे. and that becomes very easy with labels and all. ठीक आहे. तर खूप सगळे ऑप्शन्स आपल्याकडे इथे येतात. ठीक आहे. लेबल्स आपण इथनं सेट करू शकतो. जसं मी इथे म्हटलं ते आता आपल्याकडे वेगवेगळे लेबल्स आहेत है ना. ते आपण वेगवेगळे लेबल्स क्रिएट करू शकतो. जसं काही लेबल्स ऑलरेडी होते, आता हे काही लेबल्स आम्ही क्रिएट केले. इथे प्लस बटनवर क्लिक करून आपण परत ते लेबल्स क्रिएट करू शकतो. सो ऑल दोज ऑप्शन्स आर अवेलेबल. आपल्याकडे खूप सारे ऑप्शन्स व्हॉट्सअप बिझनेसला मिळतात. आता व्हॉट्सअप वेब असल्यामुळे इथे आपण करू शकत नाहीये. ठीक आहे. वेबवर नाही करू शकत आहे, पण अगेन देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन्स अवेलेबल. ठीक आहे. त्यातल्या त्यात व्हॉट्सअप वेबनी पण आता एक नवीन फीचर आणलेलं आहे. ठीक आहे. लेट मी डू इट लाईक दिस. ठीक आहे. व्हॉट्सअप वेबनी नवीन एक फीचर अजून आणलेलं आहे. आता हे व्हॉट्सअप वेब, आता खूप लोकांना कसं होतं की चष्मा आहे किंवा स्क्रीन ब्राईटनेसमुळे खूप त्रास होतो, स्क्रीनमुळे किंवा दिवसभर आपण लॅपटॉप मोबाईल वापरतो तर त्रास होतो. तर इट्स गुड टू यूज द ब्लॅक बॅकग्राऊंड किंवा डार्क थीम. ठीक आहे. तर व्हॉट्सअप वेबनी ऑफिशियली अजून ते केलं नाहीये. ठीक आहे. डिक्लेअर केलं नाही, पण अनऑफिशियली इट इज अवेलेबल नाव. बट यू कॅन ट्राय दॅट. आता थोडंफार आपल्याला टेक्निकल माहिती असलं पाहिजे म्हणून म्हणजे आपण करू शकतो. आता बिईंग अन टेकी आय नो फ्यू थिंग्स. ठीक आहे. मला काही गोष्टी माहिती असतात. ठीक आहे. सो वी ट्राय दोज थिंग्स. जसं आता मी याचा चेंज करणार आहे. ठीक आहे. तर मी म्हटलं की याला कुठे मी ब्लँक स्पेसला राईट क्लिक केलंय, ब्लँक स्पेसला राईट क्लिक केलंय आणि मी म्हणणार इन्स्पेक्ट. ठीक आहे. इन्स्पेक्ट म्हटल्यावर आता माझ्याकडे खाली लेट मी झूम इट. लेट मी डू वन थिंग. I'll use the magnifier for you. ठीक आहे. म्हणजे आपल्याला थोडंसं छान दिसेल ते. ओके. मी आता त्याला झूम करतोय. ठीक आहे. आय होप यू विल बी एबल टू सी दिस. ओके. आता इथे मी याला झूम केलंय. इथे आपल्याला कोड थोडा दिसत असेल, मी थोडा अजून झूम करतो. इथे बॉडी क्लास लिहिलेला आहे. बॉडी क्लासमध्ये इथे वेब लिहिलेलं आहे ना. बॉडी क्लासमध्ये इथे काय लिहिलंय, वेब. ठीक आहे. वेबच्या ठिकाणी मी केलं वेब डार्क. ठीक आहे. आणि एंटर करतोय. वेब डार्क केलं आणि एंटर केलं. आता मी झूम आउट करतोय. वर जर बघितलं तर बघा फेसबुक जे आहे, सॉरी व्हॉट्सअप जे आहे ते डार्क झालेलं आहे. व्हॉट्सअप जे आहे ते डार्क झालेलं आहे. ओके. व्हॉट्सअप इज टर्न्ड इन डार्क. ठीक आहे. तर डार्क मोड मध्ये व्हॉट्सअप आपला आलंय आता. ठीक आहे. यावेळी पण आपण त्याला वापरू शकतो. सो देर आर डिफरंट ऑप्शन्स. यू कॅन ट्राय इन डिफरंट वेज ऑर द वे यू वॉन्ट. ठीक आहे. पाहिजे आपण त्याला वापरू शकतो किंवा क्रिएट करू शकतो. ठीक आहे. So this is again an option, you can use it. Okay. So खूप सारे ऑप्शन्स आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. ठीक आहे. थोडंसं करत राहावं लागेल. ठीक आहे. वी कॅन ट्राय. म्हणजे सर अँड्रॉइड फोन मध्ये हे सेटिंग करता येतं असं म्हणताय तुम्ही? अँड्रॉइड मध्ये पण करता येतं. आयफोनवर आय एम नॉट शुअर की आहे का, किंवा आपण फोन नाही, आयफोन मध्ये तर आम्हाला ते आहे. म्हणजे मी ऑलरेडी ते स्क्रीन ब्लॅकच ठेवले, म्हणजे बॅकग्राऊंड. येस, सो दॅट अँड्रॉइडला ते पण करता येतं. अँड्रॉइड मध्ये आहे की नाही हे माहित नव्हतं. अँड्रॉइडला पण आहे. आयफोन मध्ये होतं, मी ते करून. अँड्रॉइडला पण आहे आणि आता तुम्ही दाखवली ती प्रोसिजर, ती वेबची होती. आता तुम्ही दाखवली ती प्रोसिजर वेबची होती. अच्छा. व्हॉट्सअप वेब जे आपण वापरतो त्या करता ही प्रोसिजर. त्याच्या करता. ओके. ओके. व्हॉट्सअप वेब आपण खूपदा वापरतो, तर व्हॉट्सअप वेबला मग आपण असं हे करू शकतो. तिथे पण आपण त्याला डार्क मध्ये युज करू शकतो. म्हणजे डार्क थीम आपण युज करू शकतो. ऑफिशियली अजून त्यांनी लॉन्च नाही केलंय, पण त्यांनी ते टेस्टिंग आता ते करतायत आणि लवकरच ऑफिशियली ते लॉन्च करतील आणि इथे सेटिंग्स मध्ये आपल्याला ऑप्शन अवेलेबल असेल. इझी राहील ते पाहण्यासाठी. येस, ते पाहण्यासाठी इझी राहील. येस. So this is again a way to do it. Okay, so I'll just log out the WhatsApp. ठीक आहे. तर ते पण आपण म्हणजे खूप साऱ्या गोष्टी आपण हे असं सिलेक्ट करू शकतो किंवा क्रिएट करू शकतो है ना. असं सगळं आपण इथनं सेट करून हे करू शकतो. सो दिस इज वे वी कॅन जस्ट क्रिएट व्हॉट्सअप पेज. ठीक आहे. तर व्हॉट्सअप पेज आणि बेसिक ह्याचं कळलेलं असेल आपल्याला आता काही गोष्टी है ना. तर
tomorrow we will see how we can create ads, कशा ads आपण create करणार किंवा कसं सगळं आपण काय करणार है ना. तर उद्या करता एक छोटस असाइनमेंट पाहिजे तर आपल्याला मी देतोय आता. ठीक आहे, तर असाइनमेंट विल बी लाईक ओके, create some images for Facebook and Instagram ad. Okay, so we have to create some images for Facebook and Instagram ad. Okay, so if you want, I'll increase the font size, but I think it's visible. Okay, so we have to create some images for Facebook and Instagram ad using, let's say, Canva. Okay, so you can use Canva and you can create good images. Okay, so using Canva. सो इमेजेस म्हणजे आपल्याला काही टेम्पलेट्स वगैरे तयार करायचे आहेत का असं म्हणताय तुम्ही, पोस्ट वगैरे? हा, पोस्ट नाही करायचे, आपल्याला ऍड करायची आहे समजा एखादी उद्या. ठीक आहे, जसं आता आपण आपल्या बिझनेसची किंवा सर्व्हिसेसशी रिलेटेड मला जर एखादी ऍड रन करायची आहे, ठीक आहे, ऍड रन करण्याकरता काही ना काही इमेज लागेल ना आपल्याला. ओके, ते तयार करायचे आहेत आपल्याला. हा, तर ती इमेज तयार करायची आपल्याला. मग त्याच्यामध्ये टेक्स्ट पण चालेल का फक्त पिक्चर्सच टेक्स्ट पण लागतील? चालेल, पण टेक्स्टला एक लक्षात ठेवायचं की टेक्स्ट आपण जे युज करतो ते 20% पेक्षा जास्त नसावं. 20% पेक्षा जास्त जर टेक्स्ट असेल, ठीक आहे, तर मग काय होतं की फेसबुक ऍड आपली जी आहे ती कॉस्टली जाते. कधी कधी ऍड रन पण होत नाही, म्हणजे अप्रूव्ह पण होत नाही. ठीक आहे, आणि ऍडचा कॉस्ट जो आहे तो जास्त जातो, प्रॉपर लोकांपर्यंत रीच होत नाही. ओके, ठीक आहे. आता 20% कसं चेक करणार, तर ते पण वाटल्यास मी सांगेल होतं की कसं चेक करायचं, की 20% कसं चेक नाही करायचं. म्हणजे आता आपला जो ब्रँड आहे त्या ब्रँड बद्दल आपल्याला एखादा फोटो टाकून त्याच्याबद्दल थोडंसं लिहिता आलं पाहिजे असं, म्हणजे मी म्हणते. Yes, चालेल का? बिलकुल बिलकुल तसंच आहे ना? हा, तसंच. मग तसं आपल्याला ते तुम्ही कॅनवा मध्ये जे शिकवलं त्याच्यात तसं लिहून आपल्याला ते तयार ठेवायचं असं म्हणते. येस, तशी इमेज आपल्याला लिहून तयार ठेवायची आणि थोडंसं राईटअप लिहून ठेवायचं, कारण ऍड सोबत काही ना काही डिस्क्रिप्शन पण जाणार. कंटेंट पाहिजे आपल्याला. कंटेंट पाहिजे. फॉर एन एक्झाम्पल, आता जसं मी इथे जर स्क्रोल केलं माझ्या फीडवर, ठीक आहे, सर आय मे गेट सम ऑप्शन्स हिअर. ठीक आहे, आता मी एखाद्या ऍड जर बघितली, ठीक आहे, फॉर एन एक्झाम्पल आता ही एक ऍड दिसते मला. ठीक आहे, तर इथे इमेज आहे आणि काही कंटेंट पण इथे आहे ना. हे कंटेंट आहे, इमेज पण आहे. ठीक आहे, और आय विल शो यू द अनदर ऍड. ठीक आहे, आपण बघूया अजून काही ऍड्स असतील इथे. ठीक आहे, इथे ही एक ऍड दिसते किंवा ओके, अजून आपण बघूया काही छान ऍड्स कुठल्या दिसतात का. ओके, फॉर एन एक्झाम्पल आता इथे मी थोडं याला झूम करतो म्हणजे आपल्याला क्लिअर दिसेल. ठीक आहे, आता बघा ही एक ऍड आपल्याला दिसते है ना. होप दिस इज क्लिअर विथ यू. ठीक आहे, तर इथे एक ऍड दिसते, इथे लिहिलेलं आहे स्पॉन्सर्ड लिहून येते, म्हणजे ही एक ऍड आहे बेसिकली. ठीक आहे, आता इथे हा एक टेक्स्ट लिहिलेला आहे, म्हणजे डिस्क्रिप्शन त्यांनी काही लिहिलेलं आहे. त्याच्यानंतर ही एक इमेज आहे, त्याच्यावर टेक्स्ट आहे ना. ठीक आहे, खाली आपल्याला म्हणजे हेडिंग आहे. ठीक आहे, तर या गोष्टी आपल्याला तयार करून ठेवायच्या आहे. ठीक आहे, या गोष्टी आपल्याला लिहून ठेवायच्या. आपलं डिस्क्रिप्शन काय असेल आपल्या प्रॉडक्ट किंवा सर्व्हिसेस बद्दल. ठीक आहे, ऍडवर म्हणजे ऍड इमेज जी आपण तयार करणार त्याच्यावर आपण काय टेक्स्ट किंवा काय इमेज सेट करणार आहे ते. ठीक आहे, ते लिहून ठेवायचं. एक टायटल समजा ऍडचं किंवा हेडिंग काय आहे तेवढं आपलं फक्त लिहून ठेवायचं आणि इमेज बनवून ठेवायची. ओके, सो दॅट वे वी कॅन जस्ट वर्क ऑन इट. तर आपल्याला तेवढं एक बनवून ठेवायचं आहे उद्यापर्यंत. ओके, कळलंय सगळ्यांना काय करायचंय? हा सर मला एक क्वेरी आहे. ओके, साधना बोलते. हा बोला ना. तुम्ही जे व्हॉट्सअप बिझनेस जे सांगितलं ना आता वापरायचं, तर ते आपला पर्सनल नंबर वरती वापरलं तरी चालतं का? म्हणजे की आपला लुकआउट आहे की दुसरा नंबर युज करायचा? आपल्या पर्सनल नंबरवर पण वापरू शकता, किंवा आता जसं तुम्हाला जर बघितलं मी आपला म्हणजे तुमचा स्वतःचा पर्सनल नंबर जर तुम्हाला चेंज करायचा असेल व्हॉट्सअप बिझनेस मध्ये, ठीक आहे, तुम्ही ते या प्रकाराने चेंज करू शकता, ज्या मी आता स्टेप्स सांगितल्या होत्या. ठीक आहे, हा, ते मला कळल्या स्टेप्स. पण आपला जो रेग्युलर व्हॉट्सअप आहे ते जे आता आहे, आम्ही सध्या वापरतोय, बरोबर, आणि समजा आम्हाला व्हॉट्सअप बिझनेस साठी जर हे करायचं असेल तर मग आपला रेग्युलर नंबर त्याला करून मग इश्यू काही होत नाहीत ना? म्हणजे असं नाही, इश्यू काही होत नाही. बघा, व्हॉट्सअपच्या जे सगळ्या ऑप्शन्स आहेत ते पूर्ण व्हॉट्सअप आपल्याला ऍज इट इज अवेलेबल आहे.
प्लस आपल्याला बिझनेसचे फीचर्स मिळत आहेत. ठीक आहे, त्याच्यामुळे इश्यू तिथे काहीच नाहीये. म्हणजे इन केस कोणी काही आपल्याला फालतू मेसेजेस पाठवत असेल किंवा हे करत असेल तर आपण जसं व्हॉट्सअपला लोकांना ब्लॉक करतो तसं आपण त्याला ब्लॉक करू शकतो. त्याचा तसा इश्यू कुठेच काही नाहीये. पण आपल्याला जर म्हणजे 2 वेगळे नंबर ठेवायचे आहेत, जसं आता एखादा फक्त फॅमिली करता आणि बाकी एक बाहेर किंवा बिझनेस करता सगळा वेगळा नंबर जसं ठेवायचा आहे, सो दॅट इज अगेन अ व्हेरी गुड थिंग. कारण कसं आहे की कधी कधी आपण पाहिजे तेव्हा तो नंबर बंद ठेवू शकतो, म्हणजे आपण फक्त फॅमिलीला वेळ देऊ शकतो. दॅट इज ऑल्सो अ बेटर ऑप्शन. म्हणजे मी तर जनरली 2 नंबर यूज करतो. आता जसं माझा एक नंबर आहे तो पर्सनल नंबर आहे, तो फक्त माझ्या फॅमिलीकडे आहे, दुसऱ्या कोणाचकडे नाही. किंवा माझे जे एकदम जवळचे लोक आहेत, जवळचे मित्र आहेत, त्यांनाच तो नंबर माहिती आहे. ठीक आहे, दुसऱ्या कोणालाच तो नंबर माहिती नाहीये. बाकी सगळीकडे जो बाहेर जो नंबर डिस्ट्रीब्यूट आहे केलेला तो माझा बिझनेस नंबर आहे. म्हणजे आपण सेकंड नंबर सुद्धा व्हॉट्सअप बिझनेस साठी वापरू शकतो. बिलकुल पर्सनल वापरू नंबर शकतो. हा म्हणजे रेग्युलरला ठेवू शकतो. बिलकुल, म्हणजे एकाच फोन मध्ये आपण व्हॉट्सअप आणि व्हॉट्सअप बिझनेस दोन्ही इन्स्टॉल करू शकतो. दोन्ही इन्स्टॉल करू शकतो. येस, प्रोव्हाइडेड यू शुड हॅव 2 नंबर्स. सर, आणि आज जे तुम्ही आता कळलं मला सर. आज दुसरं मला एक क्वेरी आहे की आज एवढं आता जे तुम्ही फेसबुक पेजचं जे सगळं दाखवलं ना, म्हणजे ते जरा क्लिअर नव्हतं, म्हणजे दिसत नव्हतं, ब्लर होतं खूप. तर तुम्ही जेव्हा रेकॉर्डिंग आम्हाला शेअर करणार तेव्हा ते आम्हाला दिसणार का व्यवस्थित? हो, तेव्हा ते व्यवस्थित दिसणार, कारण ते माझ्या लॅपटॉपवर डायरेक्टली रेकॉर्ड होत आहे. ठीक आहे, आता कधी कधी काय होतं की इंटरनेटचं स्पीड प्रॉपर नाही आहे किंवा काही इश्यूज असतील. ठीक आहे, नेटवर्क इश्यूज म्हणा किंवा काही, त्यामुळे आपल्याला ते तिथे बरोबर क्लिअर येत नसेल. ठीक आहे, तर ते तुम्हाला बरोबर तिथे दिसेल, नो प्रॉब्लेम. कारण इथे माझ्या लॅपटॉपचं स्क्रीन रेकॉर्ड होत आहे, त्याच्यामुळे माझ्या लॅपटॉपवर तर सगळं क्लिअरच असणार आहे. चालेल, ठीक आहे. हॅलो. आणि आता फेसबुकचं पेज आमचं आता मी जनरली एक माझं बनवून ठेवलेलं आहे मी पेज. ओके, तर आता तुम्ही जे म्हणजे तुम्हाला आम्ही जर शेअर केलं पेज तर तुम्ही त्यात आम्हाला सांगू शकाल का, म्हणजे काही गोष्टी की काही चुकलंय वगैरे, काही असं काही सांगाल का परत? शुअर शुअर शुअर, मी आता तेच आपल्याला बोलणार होतो की ज्यांनी ऑलरेडी पेज क्रिएट केलेले आहेत तर मला लिंक शेअर करा. ठीक आहे, मी ते चेक करू शकतो, बघू शकतो की आपण काय केलेलं आहे, काय नाही केलेलं आहे, त्यात अजून काय करता येईल. ठीक आहे, किंवा मग प्रमोशन्स करता किंवा बाकी गोष्टी करता कसं आपल्याला त्याला पेजची ग्रोथ करता येईल, है ना. हो, बरं. आणि मला एक क्वेरी आहे की फेसबुक पेज आता बनवतोय आपण समजा, तर आपल्याला रेग्युलर अकाउंट, आता माझं एक रेग्युलर अकाउंट आहेच ऑलरेडी, तर मग मी त्यालाच कनेक्ट करून फेसबुक पेज बनवायचं की बिझनेस साठी वेगळं काही बनवायची गरज असते? रेग्युलर अकाउंट कुठलं, फेसबुकचं म्हणताय की इंस्टाग्रामचं? फेसबुकचं. माझं इंस्टाग्रामला अकाउंट नाहीच आहे, फक्त फेसबुकला आहे. ओके, तर बघा फेसबुकला आपलं जे प्रोफाईल आहे, प्रोफाईलवरनच आपण जनरली पेज क्रिएट करत असतो, है ना. त्याच्यामुळे तसं काही हे नाही, कारण प्रोफाईलवरनच आपण क्रिएट करतो. तर एका प्रोफाईलवरनं आपण पाहिजे तितकी पेजेस क्रिएट करू शकतो, पाहिजे तितके आपण फेसबुक पेज क्रिएट करू शकतो, काहीच प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे त्याच्यासाठी आपल्याला वेगळं दुसरं अकाउंट क्रिएट करायची गरज नाहीये? बिलकुल गरज नाही फेसबुकचं. ओके, म्हणजे आता माझं जर समजा पर्सनल माझं आहे एक अकाउंट आणि मी त्याला जर मी वेगवेगळे पेज क्रिएट केले त्याच प्रोफाईल वरून, तरी म्हणजे चालू शकतो? बिलकुल बिलकुल, आपण मल्टिपल पेजेस एका याच्यावरनं क्रिएट करू शकतो. एका अकाउंट वरनं मल्टिपल पेजेस आपण क्रिएट करू शकतो, भरपूर पेजेस क्रिएट करू शकतो. नो नीड टू नेसेसरी नाहीये की आपण म्हणजे किती पेज क्रिएट केलेत किंवा काय केलं, असं काहीही नाहीये. खूप सारे सर बोला. इंस्टाग्रामचं आम्हाला जरा कळलेलं नाहीये, म्हणजे कसं कनेक्टिव्हिटी होते आणि काय ते, तर त्याचं नंतर मग थोडं सेशन नंतर सांगाल का? बिलकुल की आता सांगाल? नाही, नंतर आपण परत वाटल्यास घेऊया, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, इंस्टाग्रामला आपण एक काम करायचं की पहिले तर आपण इंस्टाग्राम इन्स्टॉल करून अकाउंट क्रिएट करून घ्यायचं. ठीक आहे, ट्राय टू यूज द सेम नेम. आपण जे फेसबुक पेजचं आपलं नाव ठेवलेलं आहे ते जर सेम ठेवलं तर अजून छान राहील. ठीक आहे, जसं आता मी माझ्या पेजचं नाव अतुल पलांदूरकर ठेवलेलं आहे फेसबुकला, आणि इंस्टाग्रामला पण अतुल पलांदूरकर आहे, सेम हँडल आहे. ठीक आहे, म्हणजे URL जो जाईल माझा तो सेम होईल. आता मला पण
10 वेगवेगळे URL म्हणजे लक्षात ठेवायची गरज नाही. ठीक आहे. गरज काय नाही. करू शकतो की डायरेक्टली आता मी जर म्हटलं, आता मी लिंक कॉपी केली इथनं समजा, आणि इथे मी टाईप केलं हे फेसबुकचं लिंक झालं. परत मी इथे कॉपी केलं, मी इथे हे केलं, मी इथे फेसबुकच्या ऐवजी माझा आता इथे URL काय येणार, इथे सिम्पली चेंज काय होणार, इंस्टाग्राम. ओके, सिम्पली इथे चेंज काय होणार, इंस्टाग्राम. तर आय हॅव द सेम हँडल. इथे दोन्हीचे हँडल्स जर म्हटले मी तर एक्झॅक्टली सेमच आहे, अतुल पलांदूरकर, अतुल पलांदूरकर. ठीक आहे. तर सेम राहतं आणि आपल्याला पण सोपी होतं. ठीक आहे. लोकांना शेअर करताना पण आपल्याला सोपी होतं, लोकांना पण लक्षात ठेवायला सोपी होतं. ट्राय नॉट टू यूज नंबर्स, ट्राय नॉट टू यूज नंबर्स. नंबर्स जनरली यूज करू नये. ठीक आहे. नंबर्स परत लोकांना लक्षात ठेवायला डिफिकल्ट असतं. ठीक आहे. त्यामुळे आपण जेव्हा पण हँडल्स क्रिएट करतो, हे URL क्रिएट करणार, तर ते नंबर्स वापरून नंबर्स लोकांना लक्षात ठेवायला फार डिफिकल्ट असतं कधी कधी. ठीक आहे. ठीक आहे. तर नंबर्स वापरू नयेत. आणि अंडरस्कोर किंवा असे डॉट वगैरे वापरण्यापेक्षा ट्राय टू यूज इट सिम्पल वन. ठीक आहे. ट्राय टू यूज द सिम्पल वन. जेवढं सिम्पल आपल्याला ठेवता येईल तेवढं ठेवायचं. आणि सर आम्हाला जरा इंस्टाग्राम वरती ऍड वगैरे जर टाकायचे तर त्यासाठी थोडंसं आम्हाला गायडन्स, म्हणजे एक सेशन तुम्ही इंस्टाग्राम साठी ठेवा आम्हाला. इंस्टाग्रामला ऍड टाकण्याकरता आपल्याला वेगळं काम काही करायची गरज नाही आहे. फक्त आपलं इंस्टाग्राम अकाउंट पाहिजे आणि ते फेसबुकशी कनेक्टेड पाहिजे, फेसबुक पेजशी कनेक्टेड पाहिजे. ओके, मग त्याचे आणि त्याचे काही म्हणजे वेगळे काही इंस्टाग्रामला अकाउंट क्रिएट करायचं. जसं मी आता आपल्याला दाखवलं की माझं फेसबुक पेज अकाउंट जे आहे, ठीक आहे. आता जसं माझं मी जे आपल्याला दाखवलं की फेसबुक पेज जे आहे, ठीक आहे. मी जर आता इंस्टाग्रामला गेलो फेसबुक पेजच्या माझ्या सेटिंगला, तर इथे दाखवत होतो की आपलं इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड आहे. ठीक आहे. आता इथे हा दाखवतोय मला की हे माझं इंस्टाग्राम अकाउंट इथे कनेक्टेड आहे, है ना. आता हे माझं इथे इंस्टाग्राम अकाउंट दिसतंय की कनेक्टेड आहे. त्याच्यामुळे आता ऑप्शन काय आहे की हे बघा, मॅनेज इंस्टाग्राम ऑन फेसबुक, इथे आता ते दिसलंय कनेक्टेड आहे. ठीक आहे. आता इथे कनेक्टेड असल्यामुळे मी जेव्हा ऍड क्रिएट करणार तेव्हा तो मला 2 ऑप्शन देतो. ऍड क्रिएट करताना आपण उद्या बघूया ते, परत मी आता सांगतो थोडंसं ब्रीफ मध्ये. ठीक आहे. उद्या आपण ते बघणारच आहे. चालेल. ठीक आहे. आपल्याला ऍड क्रिएट करताना तो ऑप्शन देतो की आपल्याला फेसबुकला रन करायची आहे की इंस्टाग्रामला रन करायची की दोन्ही ठिकाणी रन करायची, तर तिथे तो ऑप्शन आहे. ठीक आहे. व्हॉट एव्हर यू चूज, ठीक आहे, आपण जे ऑप्शन सिलेक्ट केलं त्यानुसार तो ऍड दाखवेल. मला जर इंस्टाग्रामला फक्त दाखवायची तर ती फक्त इंस्टाग्रामला, मला जर फक्त फेसबुकला दाखवायची तर फक्त फेसबुकला दिसेल. मी जर म्हटलं फेसबुक आणि इंस्टाग्राम दोन्हीला दाखवायची आहे तर दोन्ही ठिकाणी ऍड दिसेल. तर तिथे फक्त जी छोटीशी सेटिंग असते ती फक्त लक्षात ठेवायची अँड दॅट्स इट, वी आर डन. वेगळं काही करत बसायची गरजच नाही पडत. तसं आपण ते परत उद्या बघूयात. ठीक आहे. की कसं करता येईल, काय करता येईल, कारण उद्या आपण ऍड्स कशा रन करायचे तेच आपण बघणार आहे. ठीक आहे. आज फेसबुक पेज आपला झालंय. ठीक आहे. उद्या आपण बघूया की ऍड्स कशा रन करायचे, काय करायचे. ओके. एनी अदर डाउट्स? सेम युजर नेम जर असलं फेसबुक आणि इंस्टाग्रामचं तर दॅट इज बेस्ट फॉर युअर प्रमोशन्स अँड ऑल दोज थिंग्स. ठीक आहे. युजर नेम जर फेसबुक पेज आणि इंस्टाग्रामचं सेम असलं तर खूप छान आहे. ठीक आहे. इन केस सेम नसेल तर तुम्हालाच 2 वेगवेगळे युजर नेम लक्षात ठेवावं लागतील, लोकांना सांगताना 2 वेगवेगळे युजर नेम द्यावं लागतील, है ना. इट्स बेस्ट की यू कॅन यूज द सेम युजर नेम, ट्राय टू अल्टर इट. ठीक आहे. So whenever you will create it, try to keep it same. Any other doubts or queries, guys? Okay, fine. So कोणाला काही आणखी विचारायचं आहे, काही डाऊट आहे, क्वेश्चन आहे? ओके, ग्रेट. सो we'll just stop it for the day. Okay, we'll just call it for the day. मग थांबूयात आपण इथे आणि बाकी मग उद्या बघूया की कसं ऍड रन करणार, काय करणार. ओके.